Hi everybody, a warm welcome to all my esteemed guests only at Just News Talking Straight with Sandeep. First of all, I will like to thank Shuchandra Vania, the CEO of Just News and Just Studio, for initiating this great idea of Talking Straight with Sandeep. I will like to thank Shomita, Pratik, Shoumo, Chandrodoy. They are the back team who are fighting and who are making this program a great hit. I am only the face of the program, nothing else. Many people have come in touch with me regarding where we can connect. You all can connect with us in only page of Just News. You can Google it. You can send a voice note there. You can send your message there in Just News. And if anybody wants to be in touch with me, get in touch with me, he or she can just drop me a message in my page. My page ID is Sandeep Bhattacharya, SANDPPACHARYA. I repeat, SANDPPBHATTACHARYA. You can drop a message there and I will surely revert you back in my show. Thank you so much. First of all, I will like to introduce all my esteemed guests who have come here. It's really a pleasure having you all in the boat. We have renowned filmmaker Ms. Boshali Chatterjee with us. Boshali, a warm welcome to you in my show. Kemon achish? Sob thik thak, all well? Go back. Thank you very much. We have Mr. Ravi Ojha, the President of Matribhumi Students Welfare Society and General Secretary of North Kolkata TMC Joy Hind Bahini. Ravi ji, you don't need any kind of introduction in my show, but it's my duty to introduce you. That is the thing. Welcome to our show, Ravi Ojha. Thank you, Sandeep. And we have Mr. Vikas Jaswal. He is the Secretary of Sri Satranjun Jayanti Samaroho Samiti of Jaswal Samaj. And there is a great introduction of Vikas Jaswal. In this period of crisis, we all need blood. We all know it. Blood is the most essential thing in this period. He is the person who gives it. He is the person. I just give him a call ki because the এখানে এই সময় এই ব্লাডটা লাগবে। ও নেগেটিভ হোক কি এবি নেগেটিভ হোক কি যে কোনো ব্লাড হোক, he just says ki acha amake লোকটাকে ফোন করতে বলো. This is the positivity. We have positive people in our society and we need to talk about the positivity in negativity. In this negative scenario, we only need to spread positivity. Am I correct? Yes. Thank you. So welcome Vikas ji, Vikas Jaswal. You don't need any kind of introduction, I know. सभी को नमस्कार. रवि जी को भी नमस्कार. वैशाली दी के नमस्कार. नमस्कार विकास जी. Borshali. Her name is Borshali. Nice name. Yeah. So today we'll discuss about the COVID-19 scenario. What are the effects of COVID-19 scenario? First of all, I will like to start with Mr. Vikas Jaswal. So Vikas da, তুমি যেহেতু ব্লাড দের এরকম একটা অল বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনে আছো, তো এখন তো রক্তদান শিবির হচ্ছে না, মানে খুব কম ভাবে হচ্ছে। আমি যতদূর ফেসবুক বা ইয়েতে দেখেছি ওরকম ভাবে হচ্ছে না। অ্যাটলিস্ট আমিও তোমার প্রোগ্রামে গেছি, আই হ্যাভ গন টু ইউর প্রোগ্রাম, আই হ্যাভ সিন দ্য ওয়ে ইউ ওয়ার্ক ফর দ্য সোসাইটি। So how are you combating this scenario? Because blood, there are requirement of blood, there are people who needs blood at this crisis also. তো এইখানে এই সময় তুমি কিভাবে এই সিনারিওটাকে কমব্যাট করছো? দেখো সন্দীপ বাবু, যেদিন দিয়ে লকডাউন চালু হলো, এবার সেই সময় একটা দেখা গেল যে থ্যালাসেমিয়া বাচ্চারা যেভাবে, যারা বাংলাতে থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত, যারা ডায়ালিসিস যার হয়, যারা ক্যান্সার পেশেন্ট যেভাবে আক্রান্ত, আমাদের বাংলায় একটাই জিনিস বলবো, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন কোভিড-19 করোনা থেকে প্রত্যেকটা সংস্থা যারা রক্তদান শিবির করতেন, তাদের রক্তদান শিবির করা যাচ্ছে না। আর এইভাবে একটা ব্লাড ব্যাংকের সমস্যা দাঁড়ানো হলো কি রক্ত সংকট। এই রক্ত সংকটটা যেভাবে সারা বাংলার যত ব্লাড ব্যাংক আছে সব ব্লাড ব্যাংকে এখন শূন্য। আপনি দেখতে পাচ্ছেন রক্ত দিয়ে রক্তকে একটা সংগ্রহ করে ওই থ্যালাসেমিয়া বাচ্চাকে বাঁচানো যাচ্ছে। প্রচুর ওই লকডাউন পিরিয়ডে ফার্স্ট রক্তদান শিবির, যেটা নেতাজি পরে হলো ফার্স্ট রক্তদান শিবির আমি করি, আমি সেন্ট্রাল ব্লাড ব্যাংকেই আমি 3খানা রক্তদান শিবির করলাম। আর 3খানার মধ্যে সব অ্যাওয়ারনেস ইজ থ্যালাসেমিয়া পেশেন্ট। I will include one point here, Mr. Jaswal, ki
ইন নর্মাল সিনারিও, যখন আমাদের সিনারিও গুলো নর্মাল থাকে তখনও কিন্তু আমি দেখি তোমাকে প্রচুর কষ্ট করে, কারণ লোকে না রক্ত দিতে চায় না, লোকেদের মধ্যে একটা ভীতি আছে। আই ফিল কি রক্ত দিলে কি হবে না হবে। আই উইল রিকোয়েস্ট অল মাই অডিয়েন্সেস, অল মাই পিপল হু আর ওয়াচিং দিস শো, কি প্লিজ come front and donate blood, because this donation will save somebody's life. That is my point. রক্ত দেওয়া মানে কিন্তু এটা নয় যে কোনো ক্ষতি হয়ে যাওয়া। বহু লোকের এটা ধারণা আছে যে আমি রক্ত দেবো না, কারণ তুমি যেভাবে রক্তদান শিবির করো, রবি ওঝাও করে, সবাই করে, তো মানে রক্তটা কিন্তু খুব প্রয়োজন এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে। আর এই সিনারিওতে কিন্তু এমন নয়। আই উইল ইনক্লুড এন্ড মেনশন ওয়ান পয়েন্ট, লেট মি স্পিক। সেটা হচ্ছে যে আমাদের কিন্তু আজকের দিনে দাঁড়িয়ে করোনার যেমন রোগী বাড়ছে, করোনার আমরা হার দেখতে পাচ্ছি বাড়ছে, বাকি যে রোগগুলো আছে যেখানে রক্ত লাগছে সেটাও তো বাড়ছে, সেটাও তো আছে। তো আমাদের যদি ডোনার্স না এগিয়ে আসে, তো হাউ উইল উই কম ব্যাক? কারণ কালকে যদি ব্লাড ব্যাংকে ক্রাইসিস দেখা যায়, যেটা তুমি বলছিলে যে খুব কমে যাচ্ছে ধীরে ধীরে, এটা তো তোমার পক্ষে পসিবল নয়। তুমি কমে গেছে ইনফ্যাক্ট। তো এটা কিভাবে কমব্যাট করবে সিনারিওটা? হোয়াট ডু ইউ ফিল, হোয়াট উইল বি দ্য সলিউশন? অনেক সংগঠন এগিয়ে আসছে রক্তদান শিবির করার জন্য, ওই এগিয়ে আসছে। স্বাস্থ্য ভবন থেকে একটা নিয়ম হয়েছে, রেড জোনে রক্তদান শিবির করা যাবে না, আর যে জোনে একটা গ্রিন জোনে যে করা যাবে 30 জন করে, 30 জনের করা যাবে না। আর থানা পারমিশন দিলে তখনই করা যাবে ওই রক্তদান শিবিরটা। আচ্ছা, থানা যখন কখন পারমিশন দেবে, তার থানা জয়েন্ট সিপি হেডকোয়ার্টার লালবাজারের ওটা পারমিশন দেবে, ওখান থেকেই ওনারা এই পারমিশন দিচ্ছেন যে হ্যাঁ এই এরিয়াতে করা যাবে, কি না করা যায় তাতে ব্লাড ব্যাংক উদ্যোগ নিয়ে রক্তদানটা করতে পারবে। আচ্ছা, ব্লাড ব্যাংকে এখন কিছু করণীয় নেই, কি ওরা রক্ত না পেলে লোকে রক্ত দেবে কি করে? এবার আমি প্রত্যেকটা সংগঠনকে আহ্বান করছি এইভাবে, যেমন রবি ওঝাজি এই সময় একটা রক্তদান, বিরাট একটা রক্তদান শিবির করতেন। একটা ওনার রক্তদান শিবির দেখে একটা ভালো কি লাগে যে ইয়ং জেনারেশন, আজ এখন দেখবেন আপনারা 18 বছর পর থেকে 25 বছরের এই মিডিলে যারা রক্তদান তাড়াতাড়ি করতে চান না, কিন্তু রবি ওঝার যে অ্যাওয়ারনেসটা, ওনাদের যখন রক্তদান শিবিরে যাই আমি দেখি সব 19 বছর, 20 বছর, 25 বছরের সব ছেলেরা যেভাবে ঝাঁপিয়ে এনার নেতৃত্বে রক্তদান শিবিরটা করেন, হ্যাঁ এই অনেক ভালো লাগে। এইটাই awareness, যেভাবে one of my friend has raised a question in my show right now, what are the precautions you are taking at this moment in blood donation camp? A very very vital question. কি কি প্রিকশন আপনি নিচ্ছেন এই সময় ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প করার সময়? কারণ এটা কিন্তু খুব একটা ভাইটাল প্রশ্ন। একটা প্রিকশন যেটা আছে আপনি একটা ভালো করে বুঝবেন, যে বেডটা রক্তদান শিবির করে ওটা স্যানিটাইজিং করতে হবে, আর যে রক্তদাতার ভালো করে সাবান দিয়ে শ্যাম্পু দিয়ে হাত ধোবে, হাত ধুয়ে স্যানিটাইজিং করে ওই রক্তদাতা ওই বেডে ঘুমোয়, আবার ওই রক্ত দেওয়ার পরে আবার ওই বেডটা স্যানিটাইজিং করা হবে, করে আবার অন্য পেশেন্ট ওখানে, অন্য রক্তদাতা ওখানে রক্তদান করবেন। আর সোশ্যাল ডিস্টেন্স অনেক জরুরি আছে। আপনারা যে ভাইরা জেনে একটু কোনো হেল্প করার চেষ্টা করলে পেশেন্টকে আপনারা হেল্প করতে পারেন। কিভাবে করতে পারেন? আপনার এরিয়া, যেমন ভাই রবি ওঝা অনেক ভালো উদ্যোগ নেয়, আমি ওনাকেই বলবো 5 জন করে या 10 জন করে আমাদের সেন্ট্রাল ব্লাড ব্যাংকেই আপনার মাতৃভূমি পক্ষ থেকে এখানে ব্যানার লাগিয়ে একটা রক্তদান শিবির আয়োজন করুন। ওখানে 30 জন আপনার পক্ষ থেকে মাতৃভূমি, আমি সেন্ট্রাল ব্লাড ব্যাংকেই ব্যবস্থা করে দেবো, ওখানে ব্যানার আর পুরো ব্যবস্থা করে আমি প্রত্যেকটা ক্লাব সংগঠনকে এটা আহ্বান করে আমি সেন্ট্রাল ব্লাড ব্যাংকে এই প্রকল্পটা আমরা চালু করছি, ওখানেই আমরা সেন্ট্রাল ব্লাড ব্যাংকে রক্তদান শিবিরটা করা যাবে। That's an excellent initiative. Ravi Oja, what you will say? তুমি কি বলবে এটাতে? এই যে বিকাশজি প্রস্তাবটা Okay. आप क्या बोलेंगे कि ये जो प्रस्ताव आपको मिला विकास जी से, आप ये क्या बोलेंगे? Okay, I'll converse in Hindi if you don't have any problem. English, Bangla, you can talk in any language. देखिए ऐसा है कि विकास भैया ने जो बात कहा, सबसे पहले इस शो के माध्यम से विकास जायसवाल जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से इस महामारी में रक्त की किल्लत को पूरा करने की ये कोशिश कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है। और इस चीज़ को लेकर हम लोग पहले से ही सजग हैं, लेकिन क्योंकि मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ, मैं जिस वार्ड में रहता हूँ, उस जगह को कल से अगले 10 दिनों तक के लिए सील किया जा रहा है। आप लोगों को पता होगा कि 23 नंबर वार्ड बहुत बुरी तरीके से संक्रमित है कोरोना वायरस से,
तो कल से उस जगह को बंद किया जा रहा है। इसके लिहाजा अगले कुछ दिनों तक हम इस चीज को नहीं we need to know one point also, Mr. Ravi Oja, कि जो जगह सील हो रहा है, how everybody is there, माने how they are getting rations, how they are getting facilities, how they are fulfilling their necessities there. Please tell us. देखिए, कल हंसपोखरिया से, जो कि हमारे घर के बगल में 23 नंबर वार्ड में है, वहां से करीब 8 या 10 कोरोना पेशेंट्स को लेकर के जाया गया। दे आर पॉजिटिव और नॉट अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन जो प्रशासन है, पुलिस के द्वारा कल ही इस चीज का उल्लेख लोगों के बीच में कर दिया गया था कि 7 तारीख से लेकर 17 तारीख तक पूरा लॉकडाउन रहेगा आपका क्षेत्र। बाकायदा गलियां, सड़कें, सब कुछ बता दी गई थी। तो उसके मद्देनजर लोगों से कह दिया गया था कि आपके पास 1 दिन का टाइम है, मतलब कि आज का। तो आज आप अगले 10 दिन के जो भी आपके जरूरत के सामान है, आप बाहर निकल करके आज खरीद लें, ताकि अगले 10 दिन आपको बाहर जाने की आवश्यकता ना हो। So that will be the scenario. I will ask you a question here, Mr. Ravi Oja, कि at this moment the business is zero in all sectors. In your place also there are many people who comes from rural segments. माने जो लोग गांव से आके काम करते हैं या फिर वर्कर क्लास है, तो वर्कर क्लास का क्या होगा? What do you feel कि वर्कर कैसे जिएंगे इसके बाद? देखिए, इस वक्त अगर सबसे ज्यादा हताहत और सबसे ज्यादा परेशान यदि कोई वर्ग है, कोई क्लास है, तो दे आर द डेली वेज अर्नर्स, जो रोज कुआं खोद करके रोज पानी पीते हैं। ऐसे लोग सबसे ज्यादा I will interrupt you here. A person has said in my show yesterday, it is not only about the daily wage people, it is also for the lower middle class family also. Because they can't go for ration, they can't ask for rice, because they have their own self-respect. तो वो लोग क्या करेंगे? आप बोलिए, आपको क्या लगता है कि they can't go for the ration? At least BPL people can ask for the ration. They are getting it because of state government. I'll talk on both the topics. Let's first talk about the daily wage earners. Yeah, please. Regarding the daily wage earners, like they are the class which is actually suffering the most. Suffering the most, even though like they are getting some help from the state government, from the central government, or from the local organizations near them. They are definitely getting some help, but in the future, as you talked about the business prospects, they will be the worst sufferers, because ultimately, like me and you, we both know that companies, few companies like small scale industries basically, or the small scale companies which are running on a smaller scale, they are going to shut down for sure. Okay. Because even we don't know that when this lockdown is going to be lifted. Okay, so they are going to suffer the most. और अब जो लोअर मिडिल क्लास की बात आई, डेफिनेटली आई अग्री एंड आई एम ऑल्सो लाइक आई एम माई सेल्फ वर्किंग ऑन दैट एजेंडा ओनली। हम लोग जो भी रिलीफ लोगों तक पहुंचा रहे हैं, हम लोगों ने लोअर मिडिल क्लास को ही टारगेट करके रखा है, बिकॉज वी नो दैट दे वोंट कम ऑन द रोड साइड, दे वोंट स्टैंड इन द क्यू टू गेट सम राशन और गेट सम फूड। बट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि ड्यूरिंग दिस पीरियड डेफिनेटली दे आर सफरिंग, बट वंस दिस लॉकडाउन विल बी ओवर, like so few of them are into service, few of them are running their business, so at least they will be having some source of like earning their livelihood, unlike these daily wage earners who don't have anything, that they're completely will they go for an alternative? Do you feel alternative मतलब वो क्या सैनिटाइजर या मास्क या फिर ग्लव्स जो बना रहे हैं वहां पे वो चले जाएंगे? Do you feel that for the initial time? देखिए, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ये कोरोना पे they need to survive, Ravi Oja, they need to survive. So if they don't get wages or don't get the salary from the companies, because companies can't run at that moment, so they will have to go for an alternative. Like they will go where the demand is. Suppose we need hand sanitizers right now, we need gloves right now, we need N95 masks, or so different sorts of masks right now. So there, we need laborers there. So will they go for an alternative? Do you feel that? Definitely, they can go for that alternative also. But again, the question arises like for how long the corona will last. It depends on that. Suppose we get the vaccine in the next 2 months. Okay, like most probably once the vaccine comes out. Today, according to a news channel or some people were sitting with me, they said कि
it will not come before March 2021. Even I have read They somewhere have that said because our vaccine, there is a protocol in making the vaccine. The vaccine, माने it is not like कि आज मैं तैयार कर लिया कल मैं बाजार में छोड़ दूंगा, क्योंकि there are various people with various complications also. All people are not normal. So if that vaccine goes in their body, then a severe action can happen. So nobody will take that risk. definitely I also read somewhere that it will take around 1 So year. for the time being, what do you feel? No, Ravi Oja, for the time being, what do you feel? What will be the solution, or what do you think? How will those labor survive? Again, I'm saying it completely depend on the period of the lockdown, that again how long it is going to extend. If it gets lifted soon, then the problem which has which is there with us, it will not be like that problematic. If it gets lifted soon, it completely depends on the duration of the lockdown. If it extends further, the problem will be even more. That is a good reply and a good positive reply from Ravi Oja, as expected. He is a positive guy and he always gives positive reply. I love it though. And I will obviously mention one point. If there are people who are losing their job, in Ravi Oja has a mask, because Jaiswal has mask. So I have a company. I see the eastern side of the India's largest pest control company. You know what sterilization is. You know what pest control is. At this moment, we all are busy with sterilization in every part. So we need manpower right now. So you can just give my contact number to them. I will recruit those labor people, because we need technicians at this moment, and they will also survive. So there is a huge sort of requirement here in our industry. We need people. So you can tell them they can come to Kolkata. Few people will be recruited in Kolkata, and few people will be recruited outside Kolkata. We have branches all over India, 42 plus branches all over India. So you can send people who are losing their job. This is a small thing I have said in my show. So I am going to Boshali, Director Boshali, Cat Agency, because we are from the same profession, and I feel both of us we don't know what will happen and when shooting will start. First of all, it is impossible shooting maintaining the social distance. In our field, we can't shoot maintaining the social distancing. We can't shoot like masks. We can't maintain the social distancing. Suppose there was a news from Directors Guild or from Forum, it has come. There will be the shooting will start after maintaining the social distancing. But it was safe. But if the time comes, the lockdown is going again. Lockdown gets over. But I feel social distancing in our industry is impossible. I can't see Ravi Oja. Ravi Oja, is there any problem in your camera? You are still in my camera. I can see you only. Yeah, but can everybody see Ravi Oja? No, I don't know. ওনার মাথা কেটে না মাথা না, ওনাকে কি you can see him moving or stagnant? আচ্ছা না ঠিক আছে আচ্ছা, in my phone I am seeing he is stagnant, no issues. If you can see, that's enough. So you please answer, Boshali. অ্যাকচুয়ালি দেখো সন্দীপ, আমাদের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি না মানে ক্রিয়েটিভ ওয়ার্ক তো সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে আমাদেরকে চলতে হয়। আমরা অডিয়েন্স পয়েন্ট অফ থেকে সোশ্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ কাজ করে আমাদের সময় এমন এসছে যে সোশ্যাল করে করতে হবে। একটু নেটওয়ার্কটা প্রবলেম হচ্ছে বর্ষালি, তুই কি হেডফোনটা ইউজ করছিস? নেটওয়ার্ক প্রবলেম আছে। ইয়া বর্ষালি, প্লিজ ইউজ দ্য হেডফোন ইফ ইউ হ্যাভ। নো অ্যাকচুয়ালি আমাকে হেডফোন নিতে গেলে উঠতে হবে, তো আমার ভয়েসটা কি ক্লিয়ার আসছে এখন? ক্লিয়ার। হ্যাঁ, ইয়া প্লিজ কন্টিনিউ। তো আমার একটাই মনে হয় যে সোশ্যাল আমাদের আগের কথাগুলো শোনা গেছে কিনা আমি জানি না, তাও একবার রিপিট করছি। আমরা যেহেতু ক্রিয়েটিভ ওয়ার্ল্ডে কাজ করি, তো আমাদের সোশ্যাল জায়গা থেকে মানুষের অডিয়েন্সের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আমাদের ছবি বানাতে হয়, ফিল্ম মেকিং করতে হয়। তো অলওয়েজ আমাদের সময়ের সাথে চলতে হয়। তো সময় যখন একটা সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করে আমাদেরকে টেকনিশিয়ানদের সুরক্ষা দিয়ে অডিয়েন্সকে এন্টারটেইন করে যেতে হবে, সুতরাং আমাদের প্ল্যানিংটা চেঞ্জ হবে, মানে হওয়া উচিত। আমার কোথাও মনে হয় যে এখন আর ওই লার্জ স্কেল লার্জ টিম ওই জিনিসটা
there will be a cut down. There will be a cut down in the last team. There will be a change in cinema making, right? এক্স্যাক্টলি তো সেই জায়গায় কি বলতো সময়ের সাথে আমাদেরকে চলতে হবে। সুতরাং আমরা যদি এখন ধরে বসে থাকি যে আগে কি ফরম্যাটে কাজ করতাম সেই ফরম্যাটেই আমাদেরকে চলতে হবে, তাহলে আমরা সার্ভাইভ করতে পারবো না। We are also moving in an alternative. সরি, We are also going in an alternative. Or choosing an alternative. আমাদের সিনেমা ইন্ডাস্ট্রির একটা হিউজ চেঞ্জ আমাদের সামনে ফিউচারে আসতে চলেছে, যেটা হয়তো অনেকদিন আগে থেকে শুরু হয়েছিল, যেমন নেটফ্লিক্স, আমাজন ইত্যাদি ইত্যাদি এসেছিল। অনেক you answer me one question, Ms. Boshali. You tell me, will OTT be the future? Cinema hall will not be there. Many people are asking this question. এক্স্যাক্টলি আমারও কোথাও মনে হয় ওটিটি আমাদের ফিউচার। তার কারণ আজকে দেখো সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করে আমরা সিনেমা হলে গিয়ে আর সিনেমা দেখতে পারবো বলে আমার মনে হয় না। আগামী অন্তত 2-3 বছরে দেখতে পারবো না, কারণ মানুষের একটা ভীতি অলরেডি মনে কাজ করা শুরু করে দিয়েছে। সুতরাং মানুষের কাছে আগে খাদ্য, বস্ত্র আর বাসস্থান সবার আগে, তারপর এন্টারটেনমেন্ট। তো এন্টারটেনমেন্ট যেহেতু ফোর্থ পজিশনে রয়েছে, আমি এই পয়েন্টটাতে বর্ষালি I am from my personal ground I am saying this, what will happen to those hall owners, to those people, the people who are associated with events, the people who are associated with restaurants, bars, clubs or cinema halls, the places where there is a gathering. What do you feel? How will they run the business? এক্স্যাক্টলি আমার কোথাও মনে হয় যে একটা মানে খুব কঠিন টাইম তাদের জন্য আসতে চলেছে। তাদেরকে একটা অল্টারনেটিভ, they have to maintain the social distancing. If vaccine doesn't come in 1 year, they have to maintain the social distancing, and after lockdown period they will open the halls, because they need to open the halls after a period. So everybody has to go to the halls maintaining the social distancing. That is the only thing they are thinking right now. And if they don't open the hall, then they will be in a zero condition. What do you feel? আমার দেখো মনে হয় পার্সোনালি যদি আমি অ্যাজ আ অডিয়েন্স হিসেবে ভাবি, তাহলে আমি তো হলে যাব না। তার কারণ আমার কাছে মনে হয় আমার হলে গিয়ে এন্টারটেইন হওয়ার চাইতে আমার কাছে লাইফের ভ্যালু সবার আগে বেশি। আচ্ছা, I will put one point here. কারণ আমার কাছে নেটফ্লিক্স রয়েছে, আমাজন রয়েছে। এক্স্যাক্টলি বলো Boshali, I will include one point. Yesterday we have seen the liquor shops were opened. And we have seen the lines there. People are just gone crazy. Today I have seen an article in Bengal. Only the business is around some 10 crores in liquor. Okay. So do you feel, this is a very very vital question, the people who are right now in rooms, who are caged right now, my term is Ravi Oja is perfect. I will go back, I will go to you, Ravi Oja, I will go to you. Just let me speak with Boshali and I will go to you with the same question. You will answer after this. Do you feel, Boshali, the people who are going in those liquor shops will not go into the halls? It is better to go in the halls, I feel, than in liquor shops, because the entertainment industry should survive. What do you feel? দেখো সন্দীপ, আমার কাছে মনে হয় আজকে সিনেমায় নেশা করে খুব কম মানুষ আছে রাদার দ্যান যারা মদ খেয়ে নেশা করে। সংখ্যাটা কিন্তু যদি তোমার স্ট্যাটিস্টিক মেলাতে হয়, তাহলে I totally don't admit with your point at this moment, because we have seen films. I will not include a particular film, but I will obviously say a name of a film, Brahma Jane Gopon Kommoti, that was released in March this year, and it went houseful till the last day of lockdown. What will say? Because it was houseful. It was going houseful in Inox, PVR and multiplexes. That means there is an audience who wants to go and who wants to watch Bangla cinema. দেখো আমার কোথাও মনে হয় যে যখন আমাদের ব্রহ্মা জানে গোপন কম্মটি রিলিজ করেছিল বা অডিয়েন্স যখন গেছিল, তখনও আমাদের মনে ভয়টা এইভাবে এসে জন্মায়নি। কারণ আমরা তো প্রচন্ড কোথাও আমার মনে হয় উদাসীন। তো তার কারণ লকডাউন হওয়ার ফলেও যেভাবে মানুষজন রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়, তো লকডাউন ঘোষণা করার আগে অব্দি তো মানুষজন হলে যাবে, এটাই আমাদের ভারতবাসীদের কাছ থেকে কাম্য।
এটাই আমার মনে হয়। তো সেই জায়গায় তারা গেছে, কিন্তু আফটার দ্যাট কি হবে এটা নিয়ে কিন্তু একটা সংশয় প্রকাশ করার জায়গা আছে। তার কারণ আমাদের কাছে অপশন আছে। আর একটা জিনিস হলো, মানুষের এই 1.5 মাস বাড়িতে থেকে সেকেন্ড অপশন ক্রিয়েট হয়ে গেছে। তারা সিনেমা দেখছে এখন মোবাইলে, ওটিটি প্ল্যাটফর্মে, একটা অভ্যেস ক্রিয়েট হয়ে গেছে। তো আফটার দ্যাট কি হবে এটা But the grandeur is missing. Boshali, the grandeur is missing. I know. I am speaking like this in my show. You have never seen me in this form, but I will include one point here. In my show, I always talk straight. It's a talking straight with Sandeep. So you will have to speak with me straight. You answer, please. হ্যাঁ, আমি সেটাই বললাম, যেহেতু আমাদের লকডাউনের আগে মানে We can't get that grandeur. Boshali, in OTT platform, if we see films in OTT platform, in mobile or in television, that was also good at that moment. Before the lockdown, people used to see Netflix, people used to see Amazon and various OTT platforms. It is not because of the lockdown. There are audiences for films still now, I believe. What do you feel? মানুষের তখন দেখতো, তার আগে পর্যন্ত মানুষ কি বলতো, হলের প্রতি একটা, আমরা ফিল্ম মানেই জানি একটা লার্জ স্ক্রিন, সুতরাং লার্জ স্ক্রিনের প্রতি একটা মানুষের ভালো ছবি আসলে একটা তো অ্যাট্রাকশন থাকবেই। কিন্তু এই 1.5 মাসে মানুষের you have answered my point কি ভালো ছবি হলে মানুষ আসবে, তো যেগুলো রিমেক হচ্ছে সেগুলো যেন না হয়, বিকজ আই ফিল কি আফটার দিস কোভিড-19 অ্যাটাক রিমেক উইল বি ওভার। বলতো যে হারে মানুষজন হলে যেত, আমাদের ভালো ছবির সংখ্যা যেহেতু কম, সেহেতু ভালো ছবি দেখার লোকও অনেক কম, সুতরাং সেই জায়গা থেকে বিজনেসটা অনেকটাই বেশি স্লো রান করবে, এটা আমার কোথাও মনে হয়। কিন্তু আমাদের অল্টারনেটিভ একটা ওয়ে আউট বার করে চলতে হবে, সেটা শুটিং এর ক্ষেত্রেও রিলিজের ক্ষেত্রেও। কারণ মানুষ যদি বেঁচে থাকে, এন্টারটেনমেন্ট তার প্রয়োজন আছে। সেটা ফিল্ম থেকে হতে পারে, সেটা মিউজিক থেকে হতে পারে, যে কোনো জায়গা থেকে হতে পারে, এন্টারটেনমেন্ট দরকার আছে। সেটা মদ বিক্রি করেও হতে পারে, মানে এন্টারটেনমেন্ট দরকার আছে, সবার জীবিকা দরকার আছে। You have said the correct point. I will go to Ravi Ojha. Ravi bhai. Yes, I am here. Ravi Ojha, you have asked, you were saying that you want to conclude one point there. Listen, in Boshali, what I was speaking at that time. I would liquor shop opening. I would like to add a point regarding the opening of cinema halls and all. Listen, to be very frank, watching movies in a cinema hall is a luxury. It's not the necessity. Exactly. Okay, it's a luxury. And like the moment you were talking to me, we talked a lot about the economy being doomed after the coronavirus. So just like think of the situation when people will not be getting jobs, when people will not be getting food to eat. At that point of time, will it be possible for them to go to the cinema halls and watch movies? They will not be left with the alternative of watching movies by paying. The only option which is left with them is this OTP thing. I mean, this is my perspective. So according to your perspective, the OTT is the future. So what will happen to the hall owners? No. It is not about the cinema hall only. I will conclude one point here. It's for the events also. It's for the hotels also, 5-star, 4-star, 3-star, 2-star or 0-star hotels. It is for every gathering place. It is for the CCD also. It is for the all places where mass accumulation. Event segment is completely different, and this cinema thing is completely different. As per me, I mean, it is like a day. It is like a day-to-day. Ravi Ojha, I will ask you one question. You are saying people are afraid of going due to coronavirus in cinema hall, they will not have enough money to go to the cinema hall. Listen, both the factors will work. For events also, if you see, if it is a paid event, then there will be a problem. And yes. If you see, there will be a problem. And second thing, the gathering in events also, there is a huge gathering. We all know. Then it will also be affected. What do you feel? Till the time we don't get the vaccine, gathering will be an ultimate problem for like every sort of thing, be it the events, be it the marriage ceremonies, or be it your cinema thing. Till the time we don't get the vaccine.
But right now, the thing that you asked, like what will happen to the cinema hall owners, let me tell you one thing. It's a kind of a luxury business. You can like search yourself. The people who are running these cinema halls and malls, they have other businesses as well. They don't have just this thing. No. Some have, but some don't have. Most of them have. Most of them have. If you see in majority, if you calculate, first of all, in case of Inox, Borshali knows it better than me. First of all, in Inox is hitting a great loss right now. They have to combat that loss, because it is not the loss of the individual, it is the loss of the people who are working behind Inox. The people, there is a huge people who are working in cinema hall, like in single screen. There is a distributor who needs to distribute the film. He is running a business. So we are only seeing that there is only one cinema hall, but there are people who are working behind them. So there will be a recession also. What do you feel? There will be a recession, and there will be like the number of jobs will be cut down as well because of this recession thing. But again, what I said, like till the time we don't get the vaccine, or till the time we don't become obvious about the liftment of the lockdown, that when it will be lifted, it is very much like hard and tough to predict anything beforehand. Okay. Because you wants to add something. Because please add. You wanted to say something. Please add. Hello. You wanted to say something. I was having a question to you. कि precaution लेके मतलब precaution हम लिया, or is it possible to open বাংলায় বলুন ঠিক আছে। আমি বলছি যে precaution নিয়ে কি possible যে হল ওপেন করা, সিনেমা হল? নিশ্চয়ই ডিসটেন্স আমি একটা কথা শুনুন। আপনি যেভাবে যখন আপনি রক্তদান শিবিরে সোশ্যাল ডিস্টেন্স করে আপনি তবু রক্তদান শিবির করার পারমিশন দেওয়া হচ্ছে না, কিন্তু মদের দোকানে 4000 লোকের লাইন, এটা কি করে মেনে নিতে পারেন আপনি? আর যেভাবে আপনি দেখছেন, আপনি মানতে পারবেন? 4000 নয় বিকাশজি, 4000 নয়, অনেক বেশি। আপনি শুনুন, একটা আমাদের অঞ্চলে একটা দোকান, যেটা কলকাতা বারোর নাম, দেখছি হেদুয়া থেকে লাইন গেছে পুরো মানে 4000-এর উপরে লোকের লাইন দিয়ে। ওটা কি সোশ্যাল ডিস্টেন্স হচ্ছে? হ্যাঁ, ওটা আপনি একটা জিনিস দেখুন, হাওড়াতে টিকিয়াপাড়াতে 1000 লোক শান্তি মিছিল বার করে দিল, এটার পারমিশন কি করে দেওয়া হলো? একটা রক্তদান শিবির করার জন্য পারমিশন দেওয়া হচ্ছে না, এই পারমিশনটা কি করে দেওয়া হলো বলুন? এখানে কি কোভিড-19 এই সময় রক্তদান শিবিরটা অনেক ইম্পর্টেন্ট। যা আপনি জানেন, একটা থ্যালাসেমিয়া বাচ্চা 9 বছরের বাচ্চা মারা গেছে, যেটা নিমতলা গার্ড স্ট্রিটে একটা থ্যালাসেমিয়া অ্যাসোসিয়েশন আছে। মেয়েটা ওখানে রক্ত নিতেন, আজকে রক্ত না পাওয়া অভাবে মেয়েটা মারা গেল। অনেক দুঃখের ব্যাপার। আজকে আমরা আমাদের মতন কার সঙ্গে অনেকজন আমাদের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করতে পারে না। হ্যাঁ, যারা করতে পারে ওরা ফিরে যায় না। এটা রবি জানে, আমি সেটা জানি। বিকাশজির সাথে যারা যোগাযোগ করে রাত্রেবেলা 2টো হোক 3টে হোক বা সকালবেলা হোক, আমি যখনই ফোন করেছি, বিকাশজি হ্যাজ অলওয়েজ কেম ফরওয়ার্ড, হি হ্যাজ অলওয়েজ কেম ফরওয়ার্ড টু হেল্প আস। একদম। আজকে যে মদের দোকানে দেখেন সোশ্যাল ডিস্টেন্স নেই, সকাল থেকে লাইন যাচ্ছে বিকেল অবধি। হ্যাঁ, কিন্তু একটা রক্তদান শিবিরের জন্য থানার পারমিশন চাই। 30 জনের বেশি থানা, তবু একটা নিয়ম আছে, হেলথ ডিপার্টমেন্টের নিয়ম, ওই 30 জনের বেশি রক্তদান করা নিষেধ। ওই নিয়ম মতন প্রত্যেকটা সংগঠন নেমে আসছে। প্রত্যেকটা যেটা সেফটি নেওয়া নিয়ে, প্রত্যেকটা মানুষকে সেফটি নিয়ে, প্রত্যেকটা হেলথ আজকে বোধহয় একটা আমি দেখলাম ফেসবুকে বোধহয় কেউ একটা লিখলো যে এবার বোধহয় লিকার অনলাইনে সেল হবে, মানে অনলাইনে বাড়িতে পাঠানো হবে, এন্ড সেখানে 21 বছরের বয়স থেকে সবাই রেজিস্টার করতে পারবে। তো সেটা যদি ভালো হবে, আমি বলবো এটা অনেক বেটার হবে। অ্যাটলিস্ট মানুষের জানের থেকে, মানুষের জীবনের থেকে তো কোনো কিছু বড় নয়। আই ফিল কি এটাকে মেইনটেইন করা দরকার। সেটাই। আজকে কি যারা মদের দোকানের লাইনে 4000 লোক আছে, কি ওদের মধ্যে কি ছড়াবে না কোভিড-19?
একদম এটা কিন্তু আজকে বোঝা যাবে না। আই উইল ইনক্লুড ওয়ান পয়েন্ট বিকজ এটা কিন্তু আজকে বোঝা যাবে না, এটা কিন্তু 15 দিন বাদে দিস উইল রেজাল্ট, আ বোমবাস্টিং রেজাল্ট উইল কাম। আজকে আমাদের বাংলা যেভাবে যত সোশ্যাল ওয়ার্কার, যত সংগঠন, যেভাবে পুলিশ, কলকাতা পুলিশ কাজ করছে, যেভাবে সবাই রাস্তায় নেমে কাজ করছে, আজকে আমরা কি সেফ? আমরা যে রাস্তায় কাজ করছি, অনেক পুলিশ কর্মীরা আছে যারা কোয়ারেন্টাইন হয়ে গেছে, করোনা তো আক্রান্ত হয়েছে, অনেক সমাজসেবীরা হাইলাইট করব আমার সাথে বিকজ জি ইফ ইউ লেট মি আই উইল হাইলাইট ওয়ান পয়েন্ট। হি হ্যাজ রেজড আ ভেরি ভাইটাল পয়েন্ট। আপনারা প্লিজ পুলিশ যারা কর্মী তাদেরকে মারবেন না। আমি সেদিন দেখেছিলাম হাওড়াতে একটা ঘটনা ঘটেছিল, টিকিয়াপাড়াতে একজন পুলিশকে মারা হয়েছিল। তাদেরও বাড়ি আছে, তাদেরও ফ্যামিলি আছে, তাদেরকে প্লিজ মারবেন না এইভাবে, কারণ আজকে এটা কিন্তু একটা খুব বাজে বার্তা যাচ্ছে। তারা যদি কালকে বলে যে আমরা কাজ করবো না, তাহলে গোটা কমিউনিটি কোটা একটা থ্রেটের সামনে চলে আসছে। আজকে স্বাস্থ্যকর্মী, আজকে ডাক্তার, আজকে যারা সোশ্যাল ওয়ার্কার, তাদের সঙ্গে কোঅপারেট করতে হবে মানুষকে। পিপল হ্যাভ টু স্ট্যান্ড সাইড। এখানে কোনো রাজনৈতিক ব্যাপার, কোনো পলিটিক্যাল ব্যাপার কাজ করবে না, এখানে মানুষ মানুষের সাথে থাকতে হবে। মানুষকে মানুষের মধ্যে দাঁড়াতে হবে। আজকে মানুষ মানুষের জন্য আছে, প্রত্যেকটা সমুদায়, আমাদের বাংলা সবার, আমরা একসঙ্গে থাকি, আমাদের হিন্দু মুসলিম শিখের সব আমাদের ভাই ভাই, আমরা মেনে সবাইকে সাথে নিয়ে আজকে আমরা বাংলা যে একটা আমরা যেভাবে প্রাণ আমরা দিচ্ছি, যেভাবে প্রত্যেকটা অঞ্চলে অঞ্চলে আমরা বাড়ি বাড়ি যে মধ্যবিত্ত লোকরা রাস্তায় নামে না, ওদের বাড়িতে পৌঁছে দিচ্ছি। এইভাবে আমরা যে মানুষ একটা দেখুন, একটা আমাদের প্রত্যেকটা মানুষের কর্তব্য যে আমরা একটা বাংলার মানুষের এটা আমার প্রাপ্য, যেটা আমরা আজ করতে পারছি। আমরা সৌভাগ্য ভাবছি কি বাংলাতে কিছু মানুষের জন্য আমরা করতে পারছি। আর স্যানিটাইজিংও আমরা চালু করে দিয়েছি, থার্মাল স্ক্যানিং করাচ্ছি, যে বাচ্চারা দুধ পায় না, দুধ, ব্রেড, প্রত্যেকটা মানুষ। আমরা জয়সওয়াল সমাজের পক্ষ থেকে, সহস্ত্রার্জুন জয়ন্তী সমারোহ সমিতি আমি পুরো জয়সওয়াল সমাজের পক্ষ থেকে আমি এই কাজটা লকডাউন থেকে করে আসছি। আমাদের I have seen the way you have putting your effort. Just hats off to you, Mr. विकास जायसवाल। और मैं रवि ओझा को बोलबो, रवि ओझा जी जैसे काम कर रहे हैं, आप जैसे काम कर रहे हैं, आप सभी लोग एक दिशा काम कर रहे हैं इस लॉकडाउन में कि कैसे इंसान को इंसान के काम में आना चाहिए, कैसे हर एक इंसान को एक इंसान के बगल में खड़ा होना चाहिए इन दिस पीरियड ऑफ क्राइसिस। I will include one point. I will ask this question to both you and Ravi Oza. Ki many people in social media has told many people helping the society ki tara keno ছবি দিচ্ছে, তারা কেন ফেসবুকে ছবি দেবে। আরে আমি একটা কথা বলবো, ছবি দেওয়াটা অপরাধের ব্যাপার নয়। এখানে একটা মানুষ কিন্তু মাস্ক পরে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেইনটেইন করে ছবি দিচ্ছে। তার মানে কি? তার মানে এটা যে আমি হেল্প, আপনারাও আসুন, also come and help the society. আমি হেল্প করছি, আপনি হেল্প করছি, এটা কিন্তু সেলফ পাবলিসিটি নয়। I will include this in my program. যারা এটা বলবেন এটা সেলফ পাবলিসিটি, I condemn this. আজকে আমি একটা কথা বলি, আজকে প্রত্যেকটা সংগঠন, প্রত্যেকটা মানুষ যে কাজ করছে, যেমন একটা রক্তদাতা যখন রক্ত দেয়, আমরা ওর ফটোটা তুলে ফেসবুকে দিই কি একটা মানুষকে দেখে রক্তটা দেবে। সেইভাবে আমরা যেভাবে লোকের রাস্তা নেবে আমরা কাজ করছি, সোশ্যাল ওয়ার্কাররা যা কাজ করছি, প্রত্যেকটা সংগঠনে একটা দায়বদ্ধতা আছে। বাংলার মানুষ, আমরা বাংলার মানুষের জন্য কাজ করব। সেটা সোশ্যাল মিডিয়া না দেখলে আমাদের মতন সংগঠন আরো 10টা সংগঠন কাজ করবে। সেই জন্য আমরা এইটা একটা অ্যাওয়ারনেসের রূপে, আমরা যেমন রক্তদান অ্যাওয়ারনেস আছে, এটাও অনেক It is not possible for an individual to help the entire society. কারোর পক্ষে একার এটা সম্ভব নয় যে সবার পেটে ভাত দেবে, সবাইকে হেল্প করবে। এটা আমি একটা কথা বলবো, এই সময় দাঁড়িয়ে রাজ্য সরকার কেন্দ্র সরকারকে নিয়ে প্লিজ ট্রল করবেন না। এটা কিন্তু রাজনীতি করার সময় না, রাজনীতি করার সময় নয়। এখন কেন্দ্র রাজ্য সবাই কিন্তু এক হয়ে কাজ করছে। রাজ্য সরকার যথেষ্ট ভালো কাজ করছে। আমি বলবো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দিন রাত চেষ্টা করছে কিভাবে হেল্প করতে পারে, সেটা কিন্তু বুঝতে হবে আমাদের। তাদেরকে নিয়ে ট্রল করবেন না। আমি রবি ওঝা জির কাছে যাব। হোয়াট ডু ইউ ফিল রবি ওঝা, कि ये देखिए होते ये जो तस्वीर वाली बात आपने की कि मदद करके तस्वीर लेना, विकास भैया ने बहुत अच्छी बात कही है, मैं बहुत हद तक समर्थन भी करता हूँ। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए बिना चिंगारी धुआं नहीं उठता।
आज ये सब कुछ कहा गया, इसके पीछे जरूर कहीं ना कहीं कुछ कारण है। देखिए, दो तरह के लोग समाज में मदद करने वाले हैं। एक वो जो मदद करके तस्वीरें लेते हैं, और एक वो जो तस्वीरें लेने के लिए मदद करते हैं। You are absolutely correct, रवि ओझा। I will include one point here. आप एकदम सही बात बोल रहे हैं। जो लोग प्रिकॉशन नहीं लेके सिर्फ पिक्चर खिंचाने के लिए जा रहे हैं, प्लीज डोंट डू इट। यस राइट रवि ओझा। बहुत से लोग हैं, अगर आप प्रिकॉशन नहीं लेके जा रहे, तो ये आप सिर्फ आपका खुद का जान को आप बाजी नहीं लगा रहे, आप अपने फैमिली का लाइफ को आप बाजी लगा रहे हैं, अपना सोसाइटी का लाइफ को आप बाजी लगा रहे हैं। व्हाट डू यू फील, रवि ओझा? एक बात सुन लीजिए, ये प्रिकॉशन वाली बात तो आपकी सही है, लेकिन उसके बाद मैं बोलता हूँ कि हमने अभी थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे लोअर मिडिल क्लास के बारे में। आप लोअर मिडिल क्लास के बारे में बात कर रहे थे। आप जरा मुझे एक बात बताइए, ये लोअर मिडिल क्लास घर से नीचे उतर करके राशन की लाइनों में खड़ा होकर के वो जो मदद दी जा रही होती क्यों नहीं लेता है? वो सेल्फ वो नीचे कैमरा जब देख लेता है, वो कैमरा देख करके नीचे नहीं उतरता है। नहीं उतरता। ठीक, वो कैमरा देख करके नीचे नहीं उतरता है। इस चीज को हम लोगों ने पकड़ा था। हम लोग 8 साल से काम करते आ रहे हैं, और लेकिन इस बार हमने डिसाइड किया था कि हमारी तरफ से जो भी हेल्प किसी को किया जाएगा, आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पेज पे जाकर देख सकते हैं, आप मेरे पेज पर मेरे प्रोफाइल में जाकर के देख सकते हैं। हमने जिनको भी राशन पहुंचाया, हमने केवल राशन की तस्वीर दी है। We have forwarded the pic of the yeah, that is the thing. No, that is the thing. Because I have mentioned one point earlier कि आप जब राशन दे रहे हैं, आपका तस्वीर और राशन का तस्वीर रहने से ही होगा। You don't need to put that person. Exactly. लेकिन एक पॉइंट साथ में और ऐड करना चाहता हूँ कि ये जो ये पेंडेमिक सिचुएशन जो अभी क्रिएट हो गया है, राइज हो गया है, जिसको हम लोग ऑलरेडी झेल रहे हैं, अगर इसमें कुछ लोग तस्वीरों के लिए भी खाना बांट रहे हैं, तो इस चीज को होने देना चाहिए। We should not criticize till the time someone is eating food. एकदम। We should not criticize it, and we should say कि you are doing good. You should keep on doing the good work, because at this time of crisis we all need to stand beside each other, because standing beside each other only can save us at this moment. What do you feel? Everyone knows कि like we are just a medium. Whatever we are giving, we are no one to give anyone anything. हम में से किसी में इतनी ताकत, इतनी क्षमता नहीं है कि हम अपने पास से दे सकें, जब तक ऊपर वाला नहीं चाहेगा। You cannot like help anyone, or you cannot stand by the side of anyone till the time. एकदम, you are absolutely correct. I will go to Boshali Chatterjee कि रवि जी को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। रवि जी, आप थोड़ा से भैया अभी रवि जी हम दिख रहे हैं। Can you see Ravi ji moving? हाँ, yes, moving है। That is enough. So problem, क्योंकि मेरे आप ठीक है। Yeah, I am asking a question to Boshali. Yeah, रवि जी परफेक्ट है, अभी मैं देख सकता हूँ आपको। थैंक यू। तो मैं जो पूछ रहा था বর্ষালি से कि তথ্য বলছে করোনা গ্রেট ডিপ্রেশন থেকেও খারাপ অবস্থায় ফেলতে পারে আমাদেরকে, গোটা বিশ্বকে, এন্ড মানুষের পারচেজিং পাওয়ারও কমছে। কত বড় থ্রেট হিসাবে আপনি দেখছেন এটা? কত বড় থ্রেট হিসাবে দেখছি সেটা বল। পারচেজিং কমছে? আমি শুনলাম না, একবার বলো পারচেজিং কি কমছে? আমি বলছি আমাদের মানুষের তো পারচেজিং পাওয়ার, দ্য পারচেজিং ক্যাপাসিটি অফ ইন্ডিভিজুয়াল is getting decreased. Okay, it's getting reduced in all segments. So that is a big threat for us, because if the purchasing power goes down, that means the economy is not moving, economy is getting stagnant. That is my first question. And second thing, how to get rid of depression at this moment? Many people is unaware. I recently had a discussion with a great dermatologist in my show. She said कि এখন ঘুমের ট্যাবলেটের সেল মারাত্মক বেড়ে গেছে, স্লিপিং পিলস। Everybody is unaware of this, and in my show I will include one point here. Please don't take this unnecessarily, because it causes kidney damage, it causes various sorts of problems in our body. আপনারা ডিপ্রেশনে গিয়ে ঘুমের ওষুধ নেবেন না প্লিজ। তার ফলে কিন্তু কিডনি যদি ড্যামেজ হয়, এখন কিন্তু ডায়ালিসিসের অবস্থা আমরা সবাই জানি কি অবস্থায় আমরা আছি। কালকে আমাকে একটা পেশেন্ট অ্যাডমিট করতে হয়েছে, হাসপাতালে জায়গা পাচ্ছিলাম না। ইয়েস, ডায়ালিসিসের জন্য জায়গা পাওয়া যাচ্ছে না এখন হাসপাতালে।
সবাই আমরা জানি এটা, উই অল আর অ্যাওয়্যার। ভালো প্লিজ নিজের থেকে ভালো নিজের ভালো প্লিজ এই সময় করবেন না। ভালো ভালো ডাক্তাররা এখন বাড়ি থেকে বেরোচ্ছেন না। আমি প্রথমে বলি, তুমি যে ডিপ্রেশনের কথা বলছো, এক্স্যাক্টলি ডাক্তাররাও এখন ভয় আছে বিকজ দে ডোন্ট ওয়ান্ট টু কাম আউট। আমি প্রথমে বলি যে তুমি প্রথমে যে ডিপ্রেশনের কথা বললে, সেই ডিপ্রেশনের জায়গা থেকেই শুরু করি আর কি। এরকম একটা আমাদের হঠাৎ করে এসে যাওয়া যে আমরা মহামারীর মোকাবিলা করছি সবাই মিলে, সেই জায়গায় দেখতে হবে যে মানুষ ডিপ্রেশনে যাচ্ছে কেন। মানুষ ডিপ্রেশনে যাচ্ছে তার কারণ মানুষের চাকরি চলে যাচ্ছে, স্যালারি পাচ্ছে না, যারা বাড়িতে থাকতো না তারা বাড়িতে বন্দী হয়ে রয়েছে, তাদের নিয়মিত জীবনে আটকে গেছে। কিন্তু মেইনলি যেখানে সমস্যা হচ্ছে সেটা হলো ইকোনমিক্যাল প্রবলেম। তার কারণ মানুষের জীবনে লোন আছে। আজকে একটা যারা সার্ভাইভ করে, ধরো যারা জীবনে চাকরি করে, অন্তত যারা 20-25 হাজার টাকা মাইনে পায়, তাদের অন্তত একটা বাইকের ইএমআই আছে, মোবাইলের ইএমআই আছে, বা কারোর বাড়ির ইএমআই আছে। ইএমআই গুলো কিন্তু কনস্ট্যান্ট। যেটা বলা হয়েছে, বর্ষালি লেট মি স্পিক, আই উইল ইনক্লুড ওয়ান পয়েন্ট। এখানে কিন্তু বলা হয়েছে যে যারা ধরে রাখ এই 20-25 হাজার কি 30 হাজার কি 50 হাজার বা 1 লাখ টাকা মাইনা পায়, আমি সব ক্লাসেরই কথা বলছি, তারা কিন্তু একটা স্যালারি পাবে ফ্রম দেয়ার কোম্পানি। সব থেকে ডেইলি ওয়েজেস যারা আছে তারা কিছু পাচ্ছে না, কিন্তু তারা তো একটা স্যালারি পাবে। তারা ডিপ্রেশনে যাচ্ছে আমি জানি, কিন্তু যে মালিক, যে ওনার, যে কোম্পানির মালিক, সে তো মানে জিরো ইনকামে আছে, জিরো ক্রেডিটে আছে, তার তো শুধু ডেবিট হচ্ছে। তো সে তার পক্ষে তো ইট ইজ ইম্পসিবল টু পে দেম। না, আমি তোমাকে 90% পিপলের কথা বলি। তুমি যাদের কথা বলছো সেটা হলো 10% পিপল, 90% পিপল হলো লেবার, যারা 10% পিপলের উপর ডিপেন্ড করে তাদের লাইফ সার্ভাইভ করে। ঠিক আছে, এবার তারা কিন্তু প্রপার স্যালারি যদি না পায়, এটা তোমাকে আমি বলে রাখি, বেশ কিছু জায়গায় প্রথম মাসের হাফ স্যালারি পেলেও এই মাস থেকে কিন্তু কেউ অনেকেই স্যালারি পায়নি। আর একটা কথা, যেটা ইএমআই কাটবে না বলে 3 মাস বলা হয়েছিল, সেটা এক্সেপ্ট এইচডিএফসি ব্যাংক, প্রত্যেকটা ব্যাংকই কিন্তু কাটছে, এবং তাদেরকে কোনো কোনো ব্যাংকে চিঠি দিয়ে, সেটা পরবর্তীকালে 1 মাস বাদে জানা গেছে যে চিঠি দিয়ে জানালে তারা কাটবে না। সুতরাং যাদের এই নিম্ন মধ্যবিত্ত যারা রয়েছে, যাদের এই লোন একটা বড় কর্জা, যাদের একটা বিশাল বড় একটা চাপ, তারা ডেফিনেটলি একটা ডিপ্রেশনে যাবে। আমার আশেপাশে যেসব মানুষজনদের সাথে কথা হয়, তাদের বেশিরভাগ কথাটাই শুনি একটাই ডিপ্রেশনের কথা, কি হবে পিছনে লুকিয়ে আছে, পরের মাসের টাকাটা কোথা থেকে পাবো, পরের মাসের টাকাটা কোথা থেকে পাবো, কিভাবে চলবে। কারণ এই যে what will be your advice to them to cut down this depression? কারণ ডিপ্রেশনে গেলে ওনারা যদি কোনো কিছু ভুল স্টেপ নেয়, যদি ধরে রাখো আজকে মেডিসিন নিচ্ছে বা যে কোনো কিছু করছে, তো সেটার জন্য কিভাবে কাটাবে ডিপ্রেশনটা, কিভাবে কাটাবে? হোয়াট ডু ইউ থিংক? এই মেডিসিনটা কোনোদিন প্রপার সলিউশন হতে পারে না। মেডিসিনটা তোমাকে সাময়িকভাবে একটা রিল্যাক্সেশন দিচ্ছে, কিন্তু আসল জায়গার যে ওষুধটা, সেটা হলো টাকা। এখানে রবি Borshali, Ravi Oja is also running in loss, you are also in loss, Vikas Jaiswal is also in loss, I am also making loss, কিন্তু আমরা কিন্তু আমাদের মতো কাজ করছি। তো if we accommodate ourselves in our own ways, তো সেখান থেকে কিন্তু ডিপ্রেশনটা আমার মনে হয় কাটানো যাবে। ডিপ্রেশন আসবে, ইউ আর অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট, কারণ টাকা নেই বলে ডিপ্রেশন আসবে, কিন্তু তাও আমাদেরকে যদি বাঁচতে হয়, আমাদেরকে কিন্তু নিজেদেরকে কাজের মধ্যে রাখতে হবে। আমার সঙ্গে কালকে একজন খুব সিনিয়র স্ক্রিপ্ট রাইটারের কথা হচ্ছিল, রাখবে। এই যে তুমি বলছো যে নিজেকে কাজের মধ্যে রাখবে, তুমি তাদের কথা, আমরা 4 জন যারা রয়েছি, যে জায়গা থেকে বিলং করি, আমাদের থেকে বেরিয়ে গিয়ে তুমি একটু ডেলি ওয়ার্কার্সদের কথা ভাবো। তারা ডেলি কি করবে? তাদের তো সারাদিনের একটাই ভাবনা, পরের দিনটা কি করে চলবে, পরের মাসটা কি করে রান করবো। তাদেরকে তুমি কি কাজে ইনভলভ করবে? কি কাজে? তাদেরকে বলতে, ভাই তুই গান শোন, ভাই তুই এখন রাস্তায় যাচ্ছে গাড়ি ঘোড়া দেখ, তোর মন ভালো থাকবে, তুই আজকে বইয়ের সাথে সময় কাটা, তোর ভালো লাগবে, তুই 2টো সিনেমা দেখ। কিচ্ছু ভালো লাগবে না তার। এখন এই মুহূর্তে সিচুয়েশন, তার কিচ্ছু ভালো লাগবে না। তার কাছে একটাই জিনিস, টাকা, পরের মাসে যেটা তার খরচায় লাগবে, বা কালকে তার চাল ডাল তুলনের। কারণ আমরা একটা অনির্দিষ্ট সময়ের দিকে এগোচ্ছি সন্দীপ, অনির্দিষ্ট সময়। হোয়াট উইল বি ইওর অ্যাডভাইস? মানে গভর্নমেন্টকে কি এখানে কিছু এগিয়ে আসা দরকার? হোয়াট ডু ইউ ফিল কি তাদের জন্য কি করা উচিত? দেখো, আমার যেটা মনে হয়, আমার একটাই জিনিস মনে হয়, যেটা গভর্নমেন্ট দেখো তার সাধ্যমতো অনেক চেষ্টা করছে, এবং করছে, তাদের রেশন দিচ্ছে, কিন্তু আমার কোথাও মনে হয় রেশন নট এনাফ ফর মানে ফ্যামিলি রান করার জন্য এনাফ নয়। ঠিক আছে, তাদেরকে টাকার প্রয়োজন তাদের। কারণ আজকে তুমি চাল ডাল তেল নুনের পরেও, তুমি যেগুলো দিচ্ছ তারপরেও না টাকা
টাকার কিছু ভ্যালু রয়েছে যেগুলো দরকার হয়। আজকে তার বাড়িতেও একটা কাজের মাসি কাজ করতে যায়, তুমি চাল ডাল একটা প্রকল্প আমাদের মুখ্যমন্ত্রী, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বোধহয় একটা প্রকল্প লঞ্চ করেছিলেন, আই গেস, আমি জানি 1000 টাকার একটা বোধহয়, ইয়েস 1000 টাকার একটা প্রকল্প, রাইট? সেটা বোধহয় যারা ওই বিপিএল লেভেলে আছে তারা অ্যাপ্লাই করতে পারবে এন্ড দে ক্যান গেট দ্য মানি। আমি একটা কথা বলি, যে বিপিএল তুমি কথাটা যে ইউজ করলে, এই বিপিএল ক্যাটাগরি নিয়ে আমার খুব বক্তব্য রয়েছে। তার কারণ কেটে গেল, আমি শুনতে পাচ্ছি। বিপিএল নিয়ে আমার একটা বক্তব্য রয়েছে। তার কারণ এই যে বিপিএল ক্যাটাগরি, আমার বাড়িতে যে আমার গাড়িটি চালায় তার মানে 4 জনের সংসারে কম করে হলেও আমার হিসেব বলে 35 থেকে 40 হাজার টাকা ইনকাম, সে কি করে বিপিএল ক্যাটাগরিতে আছে? দে আর লোয়ার মিডল ক্লাস। না আমি বলবো আমার কোথাও মনে হয় সন্দীপ যে গভর্নমেন্ট প্রপার চেষ্টা করছে, কিন্তু অনেকে সেটা মিস ইউজ করছে। সেই মিস ইউজিংটা বন্ধ করে প্রপার মানুষের কাছে প্রপার জিনিসটা পৌঁছে দিলেই কিন্তু ডিপ্রেশন কাটবে। তার পাশাপাশি মানুষ কি 1000 টাকা একটা শ্রেণীর জন্য এনাফ, আর একটা শ্রেণীর জন্য কিন্তু এনাফ নয় যার কাছে মাসে 7-10 হাজার টাকার কর্জা আছে, ঠিক আছে? তো সেই জায়গাটায় একটা প্ল্যানিং দরকার, কারণ এই মুহূর্তে আমরা যেই জায়গাটায় দাঁড়িয়ে রয়েছি সেই জায়গায় মানুষ, আমার মনে হয় করোনায় যত না মরবে তার থেকে ডিপ্রেশনে সুইসাইড করবে বেশি, এটা আমার ধারণা। তার কারণ আমাদের দেশের মানুষ না খেয়ে মরবে না, কারণ আমাদের যেভাবে আমি 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 একদম একটা জায়গা, বেসিক জায়গার কথা বলছি, বেসিক জায়গার মানুষ কোনোদিন না খেয়ে মরবে না, কারণ আমাদের সেই জায়গাটা এখনো তৈরি হয়নি, বা আমাদের পশ্চিমবঙ্গের বা আমার তথা ভারতের এরকম অবস্থা নয় যে মানুষকে না খেতে পেয়ে মরতে হবে। মানুষ বেসিক্যালি মরবে ডিপ্রেশনে, সুইসাইড করবে। তার কারণ এই চাপটা তারা নিতে পারবে না। এই সুইসাইড কিন্তু শুধুমাত্র আমি বলবো যারা এই বিপিএল লেভেলে আছে বা লোয়ার মিডল ক্লাস নয়, যারা ধনী লোক, দে অলসো হ্যাভ रेंट्स। আজকে বুঝতে হবে একটা বিজনেসম্যান के ऊपर में भी कर्जा है, वो भी डिप्रेशन में मर सकता है। What do you feel? এই তো ডিপ্রেশনে মরবে বলে 3 জনের তো লোন মুকুব করে দেওয়া হয়েছে, যারা বহু টাকা নিয়ে পালিয়ে গেছে। बिजनेसमैन इस देश में रिलीफ पाते हैं, मरते नहीं है, मरता गरीब है। এক্স্যাক্টলি, বিজনেসম্যানের জন্য অনেক রকম ওয়ে আউট আছে সন্দীপ। তার পক্ষে সার্ভাইভ করা সম্ভব, সে 1 বছর সার্ভাইভ করতে পারবে, তার কারণ সে স্যালারি অফ করে দিচ্ছে, স্যালারি হাফ দিচ্ছে, অনেক রকম সে নিজেকে সার্ভাইভ করার জায়গা ক্রিয়েট করছে। কিন্তু যারা নেয় টাকা, মানে একটা শ্রেণী যারা স্যালারি পায়, তারা কি করে সার্ভাইভ করবে? পুরো চেনিং সিস্টেমটা ক্লোজ হয়ে যাচ্ছে, পুরো চেনিং। আমার বাড়িতে কাজের মাসি আসে, আজকে 2 মাস বাদে যদি আমি তাকে টাকা না দিতে পারি, তার সংসার চলবে কি করে? না, আরেকটা পয়েন্ট, বর্ষালি আই উইল ইনক্লুড ওয়ান পয়েন্ট। ইউ হ্যাভ সেড বিজনেসম্যান, so businessman work, industry works on working capital. A very vital point I am raising in my program, working capital মানে we have a capital of working capital করেই কিন্তু মানুষ এগোয় একটা বিজনেস। So many business houses are losing their working capital. It is not that it is only about March lockdown, it is about April lockdown or May lockdown or June lockdown. We don't know that when this lockdown will be over, and after this lockdown gets over, we don't know what will be the scenario of business. So working capital is getting affected in each businesses. So the businessmen are also affected in vice versa. What do you feel? দেখো, তার ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল শেষ হওয়া অবধি সে সার্ভাইভ করতে পারবে, কিন্তু যে টাকাটা মানুষ না, বর্ষালি আমি একটা পয়েন্ট ইনক্লুড করব। আমার সঙ্গে ইদানিং 2 জন বসেছিলেন বিজনেসম্যান, তারা আমার কাছে হাতে পায়ে ধরে আমার শোতে রিকোয়েস্ট করেছে যে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল যদি গভর্নমেন্ট আমাদেরকে না বুস্ট করে, আমি আমার ফার্স্ট মান্থে আমার লেবারকে, মানে আমাদের যারা লেবারস আছে, মার্চে আমরা ফুল পেমেন্ট করেছি, এপ্রিলে আমরা ফুল পেমেন্ট করেছি, মেতে ইটস নট পসিবল টু পে, উই আর ডুইং আ কাট ডাউন অফ 50%। এবারে যদি জুনে লকডাউন চলে আর যদি জুলাইতে আমার বিজনেস না রান করে, I will be smashed, কারণ আমার ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল will be finished. So আমি কিভাবে চালাবো? That is also a highlighted point. What do you feel? আমি রবি ওজার কাছে যাব। रवि ओझा, आप क्या बोलते हैं कि वर्किंग कैपिटल को लेके? देखिए, बात एकदम सही है कि ये जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बिजनेस फर्म्स चलाने वाले हैं, ये भी कितने दिनों तक चला पाएंगे? Exactly. ये बात एकदम सही है। And some people have started their business recently. जो लोग बिजनेस स्टार्ट किया है रिसेंटली, वो लोग क्या करेंगे? क्योंकि वो तो बिजनेस ऐसे स्टार्ट नहीं किया था कि कोविड-19 आके मेरे ऊपर आ जाएगा तो मैं ऐसे प्रिकॉशन लेके बिजनेस स्टार्ट करूंगा, वैसा तो नहीं है। तो आप क्या बोले? बहुत कुछ है इसके लिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन गवर्नमेंट है, दे विल डेफिनेटली प्लान आउट समथिंग
if they want everything to be stable, else the situation is going to be very much worse. And since like एक कोई प्रॉपर स्ट्रेटजी अभी इस समय पर नहीं बताई जा सकती है कि इसको कैसे कोप अप किया जाए या कैसे इस सिचुएशन को ओवरकम किया जाए, बट डेफिनेटली गवर्नमेंट को आगे आना पड़ेगा। और लेकिन ये जो प्रॉब्लम है, ये जॉब कर्विंग की, जॉब लॉस की, ये प्रॉब्लम फ्यूचर में डेफिनेटली होने वाली है। जो 15 लोगों को लेकर के काम किया करते थे, अब वो 7 या 8 लोगों को लेकर के ही काम करेंगे। टेक्नीशियन में भी होगा, फिल्म इंडस्ट्री में भी होगा, एज बॉशली सेड। So if the businessman, what do you feel? If the businessman survive, then indirectly laborers will also survive. What do you feel, Ravi Oza? नहीं, देखिए लेबर्स और बिजनेसमैन का कंपैरिजन सही नहीं। I am not comparing. I am saying, suppose I am running a mill, okay? If I survive, because my working capital is surviving, my working capital has been definitely boosted. if the so situation मैं लेबर को भी रख सकूंगा ना। If the situation stays normal the way it was before the corona thing, then there will be no problem as such. But as we know that it is not going to be so, because since like this period of lockdown for more than 40 days, it has affected a lot. The state government has incurred a huge loss, be the state government or be the central government, in almost all the spheres, and it will definitely take some time to overcome this problem. But like अब ऐसा तो होगा नहीं कि जादू का छड़ी घुमाया जाए and everything comes back on the track like before. ये ऐसा होगा नहीं, but definitely it will take time. और ये वास्तविकता है कि डेली वेज अर्नर्स जो हैं they will have to face a lot of problem, क्योंकि जब इस समय जब छांटे जाएंगे लोग, जब लोगों को वहां से पहले उन लोगों को भी छाटा जाएगा, वही सबसे प्रॉब्लम जो निकाला जाएगा। at that point of time we being social workers or we being into politics, we will also like will not be able to raise our voice in favor of them, because the situation is like prevailing them to do so. करेक्ट। तो पहले जब था कि आप जहाँ पर रिसेशन होता है या फिर जहाँ पे आदमी लोगों को निकाल देता है, यू कुड हैव स्टेड कि आप आदमी लोगों को रखना पड़ेगा, पर अभी आप बोल नहीं सकते क्योंकि उनका भी सिनेरियो खराब है। Previously, like if such thing used to happen, it has happened in the back as well, and we have stood for the right of those daily wage earners. We have asked the employer like what happened, why all of a sudden you are like removing him from his work. But right now we also know like what is the problem. আচ্ছা, আমি বিকাশ দার কাছে যাব। বিকাশ দা ওয়ান্টস টু সে সামথিং। বিকাশ দা, তুমি এটা কি বলছিলে ওর মাঝখানে, বলো। আচ্ছা দেখুন, এখন সংকটটা কার উপরে যাবে? বেশি সংকট যারা মলে, যে সাধারণ যারা 5,000, 8,000, 10,000 টাকা মাসে যে চাকরি করে, যারা দেখুন মলে, সিনেমা হলে, কি এদের উপরে কি হবে? এদের উপরে কি হবে? দেখুন, একটা ভ্যানওয়ালা কিন্তু, একটা মুটিয়া কিন্তু নিজের ডেইলি যে দিন আয় দিন খায়, ওরা কিন্তু নিজের কাজ করে খেয়ে নেবে। কিন্তু যারা 5,000 টাকা, 8,000 টাকা, 10,000 টাকা মলে চাকরি করে, ওদের উপরে কি হবে জানতে পারে? অনেক মানে বিরাট একটা इकोनॉमी जब बूम होगी तो उसका असर सबके ऊपर में होगा। ऐसा नहीं है कि बहन वालों के ऊपर में और मुटिया के ऊपर में असर नहीं होगा। ये एक चेन सिस्टम होगा, विकास होगा, सबके ऊपर होगा, लेकिन Now, because he wants to say, he wants to say, I will include one point here. He wants to say कि वैन वाला, मुखिया वाला पे भी इफेक्ट होगा। 10,000 का आदमी, 10,000 का जो सैलरी वाला आदमी, उसके ऊपर भी इफेक्ट होगा, क्योंकि वो उसका तो नौकरी चला जाएगा। He wants to उसका नौकरी चला जाएगा। उसका नौकरी चला जाएगा। Lower middle class like will be the worst sufferers. इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक चीज देखिए कि जो लोअर मिडिल क्लास में लोग हैं, जैसे 10,000 रुपए वाली बात विकास जी ने की, तो विकास जी ने जो की, तो मान लीजिए कि एक घर में मान लीजिए मैं भी हूँ और मेरा छोटा भाई भी है, he is also working and I am also working. Suppose I lose my job and somehow he survives, he don't lose his job, तो एक आदमी की कमाई से कम हमारे परिवार का खर्चा चल जाएगा एक बार के लिए। लेकिन ये उसके बाद फिर परेशानी आएगी। We need to stand by each other. You have all mentioned this indirectly. Yes. घर में सबको एक होना चाहिए और सोसाइटी में भी सबको एक होना चाहिए, क्योंकि we need to stand by the people. Exactly. এখন আপনি দেখুন, বাংলার মানুষরা যেভাবে ভাবছে না, লকডাউনের পালনও করছে না ভালো করে। দেখুন, এখন আপনি একটা জিনিস বুঝতে পারছেন না, এটা কিছুদিন পরে মহারাষ্ট্র না
হয়ে যাক, বাংলা মানুষ না এখনো বুঝতে পারছে না। কিন্তু যেভাবে আপনি দেখুন ডেইলি কেস বাড়ছে, যেভাবে কোয়ারেন্টাইন বাড়ছে, যেভাবে মৃত্যু লোকের হচ্ছে, আমি একটাই বার্তা দিচ্ছি আপনাদের চ্যানেলের মাধ্যমে কি প্রত্যেকটা মানুষ বিকাশ দা একটা তোমার এই পয়েন্টে আমার একজন বন্ধু জিজ্ঞাসা করেছে একটা পয়েন্ট, आफ्टर दिस लॉकडाउन गेट्स ओवर, মানে ये लॉकडाउन उठने के बाद সিনারিওস ক্যান বি ওয়ার্স বিকজ সবাই বেরিয়ে যাবে এন্ড তখন কিন্তু নাম্বারটা আরো বেড়ে যেতে পারে এন্ড দেন এগেইন আ লকডাউন ক্যান কাম, মানে তখন কিন্তু আবার একটা লকডাউন হতে পারে। তো আমাদের কি করা উচিত? আমি বিকাশ দার কাছে যাচ্ছি, তারপর আমি রবি ওজার কাছে জিজ্ঞেস করবো। বিকাশ দা ফার্স্ট এটা বলো। দেখুন আমি একটা কথা বলছি, এখন যে লকডাউনে পালন করছে, দেখুন এই সময়টা আরো কিন্তু কঠিন সময় আসছে। যে সময়টা এখন আসছে, যে এখন আমরা এই লকডাউন বুঝতে পারছি না, যখন আমরা লকডাউন থাকবো তখনই আমরা লকডাউনটা ভাঙতে পারবো। কোভিড-19 আমরা রাস্তায় বেরিয়ে যাব, আরো ছড়াবো, আর লকডাউন কিন্তু এইভাবে কিন্তু লকডাউন খোলা যাবে না। যখন যত কেস বাড়বে আরো এখানে লকডাউনটা বাড়তেই থাকবে স্টেটে, প্রত্যেকটা স্টেট। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট বিকজ হি হ্যাজ এক্সপ্লেইন ইন মাই শো কি প্লিজ মেইনটেইন দ্য লকডাউন, প্লিজ টেক দ্য প্রিকশনস, প্লিজ মেইনটেইন দ্য সোশ্যাল ডিসটেন্সিং এট দিস মোমেন্ট because if you don't listen to what government says, what authority says, or what health worker says, then the lockdown will be extended. Today if you go out, then it is extending. You are extending the lockdown by yourself, by taking your life in risk and taking your community's life in risk, because they have said the correct thing. Because you continue. যেমন আমাদের প্রধানমন্ত্রী সে সময় বললে, কিন্তু লকডাউন যেভাবে রাজ্যতে প্রত্যেকটা রাজ্য নিজে ডিসিশন নিচ্ছে কি লকডাউনে এদি আমাদের যেখানে বেশি খতরা বেশি, কোভিড-19 যেখানে বেশি প্রকট, ওরা নিজের লকডাউন বাড়িয়ে যাচ্ছে। ওনারা বুঝতে পারছেন, প্রত্যেকটা রাজ্য বুঝতে পারছেন কি আমরা এই লকডাউনটা এখন ভাঙলে আমাদের আরো এই কোভিড-19 ছড়িয়ে যাবে, লোকে আরো কোয়ারেন্টাইনে চলে যাবে, আরো কিছু মৃত্যু হবে। প্রত্যেকটা রাজ্য সরকার প্রত্যেকটা চেষ্টা করে যাচ্ছে। বিকাশ জি, মানুষের উদ্দেশ্যে তোমার কি ইয়ে থাকবে যে মানুষকে কি কি করা উচিত, একবার একটু বলো সংক্ষেপে। বিকাশ জি, কেন মানুষকে কি বলুন, একবার বলুন। আমি বলছি মানুষকে কি কি প্রিকশন নেওয়া উচিত সেটা একটু বলুন আপনার মুখে। দেখুন মানুষকে প্রিকশন তো দেখুন, আমি অনাথা বাড়ি থেকে মানুষ বেরোচ্ছে, একটা বাহানা নিয়ে নিচ্ছে, রাস্তায় পুলিশ দেখলে পাসবুক দেখিয়ে দিচ্ছে ব্যাংকে যাচ্ছে। না আমি একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, পাসবুক বলেছো, শোনো না, তুমি পাসবুক বলেছো, আমি এটা তোমার ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট বলি। সেদিন একজন, আমি সেদিন একটা খবর পেলাম ফেসবুকে, আই উইল হাইলাইট আ পয়েন্ট ইন মাই শো, ইট ইজ মাই ডিউটি টু হাইলাইট দিস সর্ট অফ পয়েন্ট। বর্ষালীরও জানা দরকার, রবি ওঝারও জানা দরকার, তোমারও জানা উচিত, বিকাশ জাসওয়ালও জানা উচিত। সেটা হচ্ছে কিছু মানুষ সুইগি ড্রেস পরে নাকি বাইক চালাতে বেরিয়ে গেছে। হোয়াট ইজ দিস? মানে আমরা কোন দেশে বাস করছি, কোন রাজ্যে আছি, এখানে মানুষ বেরোবার জন্য যেখানে মানুষ মারা যাচ্ছে, সেখানে আপনি সুইগি ড্রেস পরে বেরিয়ে যাবেন? देखिए आपके सवाल का जवाब हम देने जा रहे थे उस समय, जो एक इशू आपने रेज किया था कि आपके फ्रेंड ने आपके एक किसी व्यूअर ने आपसे पूछा कि अगर इसको लॉकडाउन को लिफ्ट कर दिया जाए और लोग बाहर निकल जाते हैं तो फिर से एक पैंडेमिक सिचुएशन वापस से क्रिएट होगा, फिर से एक लॉकडाउन होगा। देखिए इसका जवाब मैं देता हूँ कि हम आप भी सीसीडी गए होंगे, कैफे कॉफी डे, ठीक है, कैफे कॉफी डे गए हैं तो वहाँ बहुत प्यार से वहाँ पे जो रिसेप्शन होता है वहाँ डेस्क पे लिखा रहता है हेल्प योरसेल्फ, एकदम ठीक है। तो दिस इज व्हाट द करंट सिचुएशन इज, नो वन कैन हेल्प योरसेल्फ बेटर देन यू, एकदम no one can help you better than yourself। ये अभी करंट सिचुएशन है, ये लाइक इट्स completely fine that corona warriors are there, the state government is there, the central government is there, but the very first person who can think about your well-being is only you, who can think about the well-being of your family is only you, ठीक है। लेकिन एक चीज देखिए, आज एक पॉइंट पे गौर करना होगा कि इंडिया के जो लोग हैं, वी बेसिकली हमारा जो इम्यूनिटी पावर है, our immunity power is way stronger than in comparison to the people of like other countries। Exactly, ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि हमारा देश अभी तक इस वजह से बहुत हद तक बचा हुआ है। एल्स हर चीज में जो देश हमसे बहुत ऊपर हैं, अमेरिका, इटली, वो एकदम खत्म हो रहा है।
करीब एकदम खात्मे के कगार पे चले गए हैं। लेकिन हम इटली ऑल्सो ना, इटली का क्या हाल है? इटली मतलब पूरा मतलब बंजर बन गया है, नरक बन गया है। इतनी मौतें इटली में, इतनी मौतें अमेरिका में, और इन मौतों को देख करके भी अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं तो ये हमारा दुर्भाग्य है। करेक्ट। अमेरिका में डेली 3000 लोग डेली मरते हैं, उनको जमीन नहीं मिल रहा है, उसमें जमीन में काटे जा रहे हैं, जमीन नहीं मिल रहा है। आई विल हाईलाइट अ पॉइंट कि अभी आपको सभी लोगों को कॉन्शियस होना पड़ेगा, क्योंकि इफ वी आर नॉट अवेयर एट दिस पॉइंट, so really black, not dark, it is very very dark. I don't have any more word to say. Dark days are coming, very dark days are coming. वहाँ पे जहाँ पे मतलब I don't see any kind of rays of light. हम लोग को खुद को हेल्प करना पड़ेगा। That is the thing what Ravi Oja has said. अच्छा, I will highlight a point to বর্ষালি। আচ্ছা, সবাই কি ঘুরে ফিরে এক হয়ে গেছে? সবার কি স্ট্যাটাস এক হয়ে গেছে? সবাইকে কি হয়ে যেতে হবে পরবর্তীকালে? আজকে আগে যারা স্ট্যাটাস দেখাতো তারা আজকে কিন্তু আমি শুনি হ্যালো করে যাচ্ছে। কেন ইয়ার সন্দীপ দা মনে নেটটা একটু প্রবলেম হচ্ছে আপনার মনে হয়। Can you hear me? হ্যাঁ, নাও হ্যাঁ বলুন। I am asking you বর্ষালি, কি কোনোভাবে কি আমরা এক হয়ে গেছি? আমাদের স্ট্যাটাস গুলো সবার এক হয়ে গেছে? সবাই কি সিম্পল হয়ে যেতে হয়েছে? কারণ আজকে কিন্তু যে ধনী লোকটা আছে আর যে রাস্তায় ফুটপাথে যে লোকটা থাকে, দুজনেই কিন্তু গৃহবন্দী। কেউ গৃহবন্দী, সে হয়তো অন্য জায়গায় তাকে রাখা হয়েছে, সে কিন্তু সেখানে বন্দী। তো আমাদের মধ্যে কি কোনোভাবে মানসিকতার একটা চেঞ্জ আসছে বা হতে হবে? সবাইকে কি সিম্পল হয়ে যেতে হবে? স্ট্যাটাস শো করা যে আমি বড় লোক, এ গরিব। দেখুন, আপনার কাছে টাকা থাকতে পারে, আপনার কাছে 10টা গাড়ি থাকতে পারে, আপনার কাছে 10টা বাড়ি থাকতে পারে, বাট তার জন্য আপনি আরেকজনকে ছোট দেখাতে পারবেন না। আমি অনেক পার্টিতে গেছি, আমি দেখেছি কিছু লোক আছে, এটা আমার সঙ্গে সবাই একমত হবে, একটা গ্রুপ করে নিয়ে বলে ওই দেখ, ওনা ওই ড্রেসটা পরেছে, ওনা ওটা পরেছে, ওনা ওই গাড়িটা কিনেছে। আজকে যদি কারো স্ট্যাটাস, কাউকে যদি আমাকে এস্টিমেট করতে হবে তার গাড়ি, তার বাড়ি, তার জুতো, তার জামা, এগুলো দিয়ে, তাহলে আমরা খুব ভাগ্যজনক একটা অবস্থায় আছি। সব এখানে থেকে যাবে, সব এখানেই থেকে যাবে, একদমই কেউ কিছু নিয়ে আসেনি। সব আর যারা কোভিড-19 গরিব আর অমির থেকে আসছে না, হ্যাঁ, এটা সব এখানেই থেকে যাবে। হ্যাঁ, আর কেউ আগে এসছে যারা বড় লোক, তাই আপনি একটা দেখে ফ্ল্যাটের লোক আর বিল্ডিং এর লোকের বেশি হচ্ছে, ঠিকই বলছেন। একদমই তাই, মানে গরিব বস্তিতে হলে আমরা জানি ত্রাহি অবস্থা হয়ে যাবে, আমাদের কাছে কোনো সলিউশন নেই। ঈশ্বরের কাছে কি প্রার্থনা করি যেন সেটা না হয়, বাট কোনো কারণে কি বর্ষানি মনে হচ্ছে সবাইকে সিম্পল হতে হবে, সবাইকে অনেক হাম্বল হতে হবে, প্রচন্ড ভাবে অ্যারোগেন্সটাকে ছেড়ে দিতে হবে। হ্যাঁ, একদমই সন্দীপ। তার কারণ আমরা এখন যে সময় এসে দাঁড়িয়েছি, সেই সময় আমার মনে হয় আর আগের সময় নেই, যেই সময় আমি 10 টাকা রোজগার করি বলে আমি একটা বিশাল কেতা দেখাবো। কারণ আমাদের প্রত্যেকেরই লড়াইটা এখন বাঁচার লড়াই, কারণ সবাই একটাই লড়াই লড়ছি এখন। এই বাঁচার লড়াইতে কোনো রকম গরিব বড় লোক নেই। তবে হ্যাঁ, তুমি যেটা বলতে চাইছিলে যে স্ট্যাটাস, ফেসবুক স্ট্যাটাস, তবে এই জায়গায় বলি একটা বিশাল বড় স্ট্যাটাস বলবো না, আমাদের লাইফে মানুষ সবসময় দেখেছি একটা মানুষকে ছোট করার জন্য, এটা যে কোনো পার্টি হোক বা যে কোনো জায়গায় হবে, আমার সঙ্গে রবি ওঝা, বিকাশ জয়সওয়ালও একমত হবে, বিকজ তারাও এটা ফিল করেছে। বহু মানুষ কিন্তু ছোট করার চেষ্টা করে, আমি দেখেছি। আমি তাদেরকে একটা উদ্দেশ্যে বলবো, প্লিজ এটা করবেন না। আজকে করোনা কিন্তু মানুষকে একটা শিক্ষা দিয়ে গেছে যে আপনারা কিন্তু সবাই সমান মানুষ হন, মানুষের মতো বিহেভ করুন, একটা মানুষের পাশে আপনাদেরকে দাঁড়াতে হবে। না, তবে সন্দীপ, এই জায়গায় আমার কোথাও একটা জিনিস মনে হয়, জানো তো, এই করোনাটা খানিকটা কেন জানি না HIV রোগের মতো মানুষের কাছে চলে এসছে। এইটা একটা বিশাল বড় কিন্তু ফিউচারে একটা এফেক্ট ফেলবে। মানে যার করোনা হয়েছে সে কিন্তু মানে আগামী দিনে মানুষজনের সাথে সমানভাবে আগের মতো মিশতে পারবে কিনা, এইটা কিন্তু আমাদের একটা বিশাল বড় কোয়েশ্চেন আমার থেকে যাচ্ছে। তার কারণ করোনা মানুষজনদের আমরা সেই কুষ্ঠ রোগীকে যেভাবে অ্যাভয়েড করতাম বা তাকে দেখে যেভাবে আমরা, মনে হয় সেটা হবে না। কারণ
করোনা থেকে যারা সব মানে বেঁচে ফিরছে তারা আমি তো ফেসবুকে কিছু পোস্ট দেখছি, আমি ফেসবুকে কিছু পোস্ট তারা দেখছি, মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন, লকডাউন তারা মেন্টালি ডিসব্যালেন্স। এটা ডাক্তাররা বলছে, এটা সায়েন্টিস্টরা বলছে, করোনা থেকে যারা ফিরে আসছে দে আর কমপ্লিটলি ওকে। সেটা হয়তো তুমি আমি আলোচনা করতে পারছি বা আমরা সেটা ভেবে নিয়ে তাদেরকে সহযোগিতা করতে পারছি বা তাদের আমরা মেনে নিয়ে আবার তাদের সাথে পার্টি করতে পারবো যদি ফিউচারে করার সুযোগ হয়, কিন্তু আমার মনে হয় এটা কোথাও একটা মাসের কাছে আমার দেখা, তার কারণ যদি মানে আমি যে পাড়ায় থাকি সেই পাড়াতেই একজন COVID-19 এফেক্টেড একজন বাড়ি এসেছেন এবং বাড়ি আসার পরে তার বাড়ির ছাওয়াটাও কেউ মারাচ্ছে না, এটা আমার চোখে দেখা, মানে ব্যালকনি দিয়ে আমি দেখতে পাই। সেটা আমি বলবো এই সময়ে সেই মানুষদের এই জিনিসটা মানে করাটা নাই উচিত। আমার কাছে একটা ঘটনা ঘটেছে, আমি বিকাশ জি রবি ওঝা করবে বলে আমার বর্ষালি তুই এটা খুব ভালো হাইলাইট করেছিস একটা পয়েন্ট, লেট মি ফিনিশ। আমার সাউথ কলকাতায় একটা পশ অ্যাপার্টমেন্টে একজনের সাউথ কলকাতায় একটা পশ এরিয়াতে পশ ফ্ল্যাটে অ্যাপার্টমেন্টে একজনের জ্বর হয়েছিল, তো তাকে তার সোসাইটির লোকেরা সবাই মারধর করে কিন্তু বের করে দিয়েছে। তার COVID-19 কিন্তু নেগেটিভ হয়েছে। সেম আরেকটা ঘটনা, আমার একজন সঙ্গীত শিল্পী বন্ধু, তার অ্যাপার্টমেন্টে আরেকটা ফ্ল্যাটে, ঠিক আছে, একজন হাউসমেটের জ্বর হয়েছিল, তাকে রাত্রেবেলা বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল। দ্যাট পারসন হ্যাজ টু স্পেন্ড দ্য হোল নাইট ইন আ স্লাম এরিয়া। আমরা যাদেরকে তথাকথিতভাবে বস্তির মানুষ বলি, স্লাম এরিয়ার মানুষ বলি, তারা কিন্তু রাত্রেবেলা সেই মানুষটিকে খাবার দিয়েছিল, ডিনারটা প্রোভাইড করেছিল। কিন্তু যাদেরকে আমরা সমাজের ভালো লোক বলি, উঁচু মানুষ বলি, তারা কিন্তু তাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিল। এন্ড সারা রাত, আজকে বৃষ্টি হয়েছে, অনেকদিন এখন বৃষ্টি হচ্ছে, এটা সবাই জানে কলকাতাতে বৃষ্টি হচ্ছে, তো আজকে এই বৃষ্টির রাতে সে থরথর করে কেঁপেছে, তার কিন্তু COVID-19টা নেগেটিভ হয়েছে, নিউমোনিয়াটা পজিটিভ হয়েছে। তো আমাদেরকে কিন্তু একটু মানবিক হতে হবে। বর্ষালি যে পয়েন্টটা বলছে, আমি আমার জনতা যারা এই শোটা দেখবে তাদেরকে বলবো, এগুলো করবেন না, আপনারা মানবিক হন, আপনারা প্লিজ মানুষের পাশে এসে দাঁড়ান। এইভাবে মানুষকে যদি আপনারা করতে থাকেন তাহলে কিন্তু খুব একটা এই কথাতে আপনার এই কথাতে একটা কথা বলছি প্লিজ। হ্যালো সন্দীপ, প্লিজ একটা কথা বলছি। আমাদের 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 একটা খুবই পরিচিত আমাদের একটা থানার ওসি, হ্যাঁ, যার COVID-19 হয়েছিল, ঠিক আছে, জানি উনি এটা কি গার্ডেন নিচ না, নাম বলতে হবে না, নাম বলবেন না, হ্যাঁ, নাম কারো বলবেন না, নাম বলছি না, কিন্তু ওনাকেও ওনার ফ্যামিলিকে ভুগতে হলো। যে কলোনিতে উনি বহু ছিলেন, ওই কলোনি থেকে অবজেকশন করে ওনাকে বার করে দেওয়া হয়েছে। জানি আমি ঘটনাটা, ওনাকে লাস্টে হোটেলে মনে কোয়ারেন্টাইন করতে হলো। মানে এই ধরনের পাবলিক আছে, এই ধরনের যে আপনি বলছেন, যারা আজকে আমাদেরকে বাঁচাচ্ছে, পুলিশ কর্মী, স্বাস্থ্যকর্মী, তাদের সঙ্গে যদি এই বিহেভিয়ারটা হয়, তাহলে আজকে মানসিকতাটা আমাদের কোথায়? সত্যি আমার এটা দেখে এখন আমি উত্তর পাচ্ছি আজকে যে বর্ষালি ঠিকই বলেছে, সিনেমা হল লোকেরা যাবে না, লিকারের লোকেরা আইন দেবে। আপনি একটা জিনিস দেখুন, যেভাবে পুলিশ কর্মী রাস্তায় নেবে লোককে খাওয়াচ্ছে, লোক যেভাবে নিজের বাড়ি, একটা পুলিশ কর্মীরা নিজের বাড়ি যেতে পারিনি, 1 মাস 1.5 মাস হয়ে গেল, 1 মাস থেকে যারা কোয়ারেন্টাইনে চলে যাচ্ছে, যারা COVID-19 আক্রান্ত হচ্ছেন, অনেক পুলিশ কর্মী আছেন। আমি আপনাকে ধরে আমি লিস্ট আপনাকে দিয়ে দেবো, কিন্তু আমি একটাই কথা বলবো, প্রত্যেকটা পুলিশ কর্মী আজকে বাড়ি যারা যেতে পারছে না, তাদের পাবলিককেও ভাবা উচিত কি আমি ওনাদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করব। একটা ডাক্তার, স্লিপার, যেভাবে আপনি দেখছেন স্লিপার ভাইরা, যে আমাদের ভাই বোনরা রাস্তা নেবে কাজ করছেন, যারা 100 দিনের কাজ করেন, চায় আমাদের কর্পোরেশনের স্লিপাররা, ওরাও তো রাস্তা নেবে কাজ করছে, রাস্তা ঝাঁট দিচ্ছে, পরিষ্কার করছে, ওরা যেভাবে করছে ওদের দেখে প্রত্যেকটা পাবলিককে বোঝা উচিত, প্রত্যেকটা মানুষকে বোঝা উচিত কি রাস্তায় লকডাউনকে পালন করা উচিত, ডিস্টেন্স করা উচিত, মাস্ক লাগিয়ে বাড়ি থেকে বেরোবো। ওদের সম্মান করার দরকার। আমাদের পুলিশ ভাইরা আগে প্রমাণ করে দিয়েছেন কি বাংলায় কিভাবে কাজ করতে হয়, রাস্তা নেমে নিজের বাড়ি ঘর ছেড়ে ওনারা কাজ করছেন। আর ওই পুলিশের উপরে আক্রমণ হচ্ছে, ওই পুলিশরাই রক্ত দিচ্ছেন, 1 মাস ধরে রক্ত দিলেন প্রত্যেকটা পুলিশ থানা থেকে 50 জন করে নেতাজিতে রক্তদান করলেন, 1 মাস রক্তদান শিবির করলেন, তারাই রক্ত দিচ্ছে, তারাই রক্ষা করছে। আজকে পুলিশ তো ভগবান, আজকে ডাক্তার, স্লিপার, নার্সরা ভগবান।
কিন্তু এদের প্রত্যেকটা পাবলিক আমাদের ভাই বোনদের, আমরা বাংলাদেশ কেউ বুঝতে পারছে না কি তারা কাদের জন্য করছেন। আজকে রাস্তা একটা হেলমেটের কেস যখন সার্জেন্ট দেয়, তখন ওই সার্জেন্টকে বলে আমি পাড়ার ছেলে, আমি দূরে, আমি এই পাশেই যাচ্ছি। ওটা কার জন্য করছে? একটা যে 100 টাকার কেসটা দিচ্ছে কার জন্য করছে? ওর জীবনের জন্য দিচ্ছে, কি ওর জীবনটা বাঁচুক, ওর জীবনের বাঁচুক। কিন্তু একটা সার্জেন্ট যে রাত 24 ঘন্টা ডিউটি করে করছে, মানে ও পাবলিকের জন্য করছে। আজকে আমাদেরকে সম্মান দিতে হবে। আমি স্যালুট জানাচ্ছি যারা এখন কাজ করে চলেছে আমাদের এই আমাদের মিডিয়া ভাইদেরও স্যালুট জানাচ্ছি। ওনারাও যেভাবে মধ্যিখানে রাস্তায় নেবে লোকের পরিষেবা দিয়ে যেভাবে দেখাচ্ছেন, ওনাদেরও স্যালুট জানাচ্ছি। কলকাতা পুলিশকে স্যালুট জানাচ্ছি। আমিও কলকাতা পুলিশকে, একদম কলকাতা পুলিশ, স্বাস্থ্যকর্মী, ডাক্তার সবাইকে আমি স্যালুট জানাচ্ছি। আমাদের মুখ্যমন্ত্রীকে স্যালুট জানাচ্ছি। উনি এই সময় যেভাবে কাজ করে চলেছেন, মুখ্যমন্ত্রীও আমাদের রাস্তায় নেবে কাজ করছেন, স্যালুট করতে হবে। এবং তার সাথে আমি স্যালুট জানাচ্ছি, আপনাকে স্যালুট জানাচ্ছি, রবি ওঝাকে স্যালুট জানাচ্ছি, যেভাবে আপনারা এই সময় সোশ্যাল ওয়ার্ক করে যাচ্ছেন এবং মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছেন। সত্যি আজকে যদি আপনারা না থাকেন, আমরা কিন্তু সত্যিকারের একটা খুব বাজে সিনারিওতে পড়ে যাব। আপনাদেরকে কিন্তু এগিয়ে থাকতে হবে, আপনাদেরকে কিন্তু মানুষকে হেল্প করতে হবে। এন্ড আপনাদের দেখে কিন্তু বহু মানুষ ইন্সপায়ার্ড হয়ে, মোটিভেট হয়ে আরো মানুষকে হেল্প করবে, যেটা আমার মনে হয় করাটা খুব দরকার। আচ্ছা, রবি ওঝার কি বক্তব্য থাকবে যে মানুষদের কি কি করা উচিত? रवि जी प्लीज से आपका क्या ओपिनियन रहेगा हर एक के लिए कि क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए इस टाइम में? देखिए, प्रिकॉशन जितने हैं सब आपको गूगल के ऊपर में मिल जाएंगे, आपको फेसबुक के ऊपर में मिल जाएंगे कि आपको क्या करना है। ऑल द डूज एंड if anything extra, that's what I'm saying. Do's and don'ts you will get on the Google, do's and don'ts you'll get on the Facebook. What I want to say, देखिए, अभी जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे थे कि किसी को अगर कोरोना हो गया तो उसे उसका बहिष्कार कर देते हैं, लाइक मतलब उससे घृणा करना, सो मच ऑफ हेट्रेड फॉर देम। तो ये चीजें बहुत गलत है, ये चीजें बहुत गलत है। ये बीमारी है, बीमारी किसी को भी हो सकती है, पूरा विश्व इससे जूझ रहा है। आप उनसे नफरत मत कीजिए, आप ये देखिए कि आप उनको किस तरीके से आप मदद दे सकते हैं। आप उनके परिवार को यदि स्वास्थ्य संबंधी हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटीज नहीं मिल रही हैं, तो आप जिम्मेदारी लेकर के, यदि आपका कांटेक्ट है तो आप उस चीज को उनके लिए अवेलेबल कर सकते हैं। आप उनको क्वारंटाइन करवाने की सुविधा उपलब्ध कराइए, ना कि आप उनसे नफरत कीजिए और उनके ऊपर पत्थर फेंकिए। देखिए, ये बहुत बड़ी विडंबना है। ये सिविलाइजेशन जो चीज है और ये जो बीइंग सिविलाइज्ड जो वर्ड है, ये एक इसका जो स्कोप है वो बहुत ब्रॉड है, बहुत बड़ा है। ये एक दिन में कोई नहीं सीख जाता है और ये सब कुछ शिक्षा पे निर्भर करता है। आप कितने, आपके संस्कार कैसे हैं, आप कितने शिक्षित हैं, आपकी सामाजिक चेतना कितनी है, इन चीज़ों पे निर्भर करता है। तो बहुत ज़रूरी है अभी इस समय कि जात धर्म देखे बिना सामने वाले को इंसान समझ के उसके पास में खड़े रहिए। ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে মানুষকে মানুষের মতো ট্রিট করে ভালোবাসতে হবে, মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে। দিস ইজ দ্য পজিটিভিটি এন্ড जो कुछ लोग we have learned in our program. We have esteemed guests with us, Mr. Ravi Ojha, Mr. Vikas Jaiswal and Boshali Chatterjee. They have raised the positive questions here. They have given me the correct answer here in my show. One more point I would like to add, one more point, last point. Please. ये रिक्वेस्ट है उन लोगों से जो लोग अभी भी गाड़ियां लेकर के घूम रहे हैं, जो बेसिकली जो यंग बैच है हमारा, या 18 साल से ऊपर वाला जो अभी भी इस चीज को मजाक में ले रहा है, वो किसी भी कम्युनिटी से हो सकता है। मैं कम्युनिटी का नाम नहीं लूंगा। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि इससे जो खतरा उत्पन्न होगा, ये केवल आपको लेकर के नहीं डूबेगा, बल्कि आपके पूरे परिवार को लेकर के डूबेगा। ये आप मत करिए। और यदि आपका सीना, आपकी छाती, आपका हिम्मत इतना बड़ा है कि आप अपने कंधे पर अपने बाप की अर्थी को ढो सकते हैं, अपनी माँ की अर्थी को ढो सकते हैं, तब एकदम बेफिक्री से घूमिए, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर परिवार से प्यार वो तो सिर्फ परिवार तो नहीं जाएगा, उसके साथ तो सोसाइटी का भी लोग भी चले जाएंगे ना। देखिए, उसका तो सिर्फ फैमिली नहीं जा रहा है। जो लोग निकल रहे रवि जी, दे आर अ बिग थ्रेट फॉर द सोसाइटी आल्सो, बिकॉज़ दे आर हैम्परिंग देम आल्सो। इमोशनल कनेक्टिविटी वो लोग का नहीं है। आई थिंक दे डोंट रेस्पेक्ट देयर पेरेंट्स आल्सो। मुझे लगता है कि वो अपने
पापा मम्मी का को भी रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि इतना अवेयरनेस के बाद भी जो लोग निकल रहे हैं, आई कॉन्डेम देम. That is what we are requesting for. All we can do, like we'll have to request. Nothing else we can do. When government cannot do anything, then who the hell are we? You have said a very, very correct point, and thank you so very much. Before ending the program, there is a rule in my program, because you all are my good friends, good brothers, and close buddies. So there is a rule. I will end the program with a positivity. I will say 1, 2 and 3. We will say we shall overcome. Okay. हम लोग बोलेंगे, मैं बोलूंगा 1, 2, 3, आप सभी लोग बोलेंगे we shall overcome. एक साथ बोलना है, ठीक है? एक साथ बोल के I will thank everybody and say bye. Then only disconnect the line. I will say bye. Then only disconnect the line, because it is connected with the studio. It will go there directly. Everybody has understood? सब लोग समझ गए हैं? विकास जी है ना? विकास जी है ना? हाँ, सुन रहे हैं. हाँ, रेडी. हम 1, 2, 3 बोलेंगे, we shall overcome बोलना है, ठीक है? We will end the program with a positivity, with a positive vibe. 1, 2, 3. We shall overcome. Yes, this is the positivity, this is the positive vibe I have got from my esteemed guest in my show. Thank you so very much for joining me, and I will request all my friends, if who hear what state government is saying, who hear what the central government is saying, maintain the lockdown, please take proper precautions, because it is a very, very hard time which we are facing. So if we need a light from जितना जल्दी हम लॉकडाउन को समझेंगे, जितना जल्दी हम लॉकडाउन को मानेंगे, उतना जल्दी लॉकडाउन जाएगा और कोरोना वायरस को हम भगाएंगे. थैंक यू सो मच.